Hello, good morning, everybody. 여러분 Thank you for the 안녕하십니까? invitation. 저를 초대해 I'm 주셔서 very honored that I'm 감사드립니다. being 오늘 here 이 to 자리에 present 오게 some 된 것을 cases 아주 from 영광스럽게 Belgium. 생각하고요. And I hope 벨기에의 that 사례에 speak 대해서 for 같이 the 말씀드리게 되어서 translation in the back. 기쁩니다. 뒤에 통사들이 계신데 제가 And 너무 빨리 말씀드리지 않았으면 좋겠는데요. 제가 좀 지금 떨려서요. so 제가 I'm 좀 빨리 Sanna. 말하게 될 것 I 같아 made a visit to 죄송합니다. 전 Belgium 미디어 to 바이스 media literacy 프로젝트에서 in 온 Vlaams 산내 Belgium. 헤르만스라고 합니다. 그래서 And on 벨기에의 topics of 사례에 대해서 news and 말씀을 information 드리도록 literacy. So 하겠습니다. that's my main 뉴스와 focus 인포메이션을 working 어떻게 on. 해석할 수 But today 있는지에 I'm 대한 going to tell you a 리터러시 little bit 수업에 about 대해서 media 말씀을 literacy in 드리도록 Belgium and 하겠고요. how implement that in the 벨기에의 courses for the 미디어 teachers. So I'm giving you a framework on that. 리터러시에 대해서 말씀을 드리고 또 And 오늘의 today 아젠다에 I 대해서 tell you 말씀을 a little bit 드리도록 about a 하겠습니다. framework and a few 오늘은 subjects as well 저희가 on how you can 다양한 implement that 프레임워크를 조금 in the course. 다뤄보도록 할 텐데요. And then 이 hot 코스를 어떻게 questions. 여러분들이 적용할 수 있는지에 대해서도 So what 이야기해보고 맨 is 마지막에 media 또 저희가 literacy in 중요한 Belgium? What it's 이 질문에 about? 대해서 같이 답을 Media 해보도록 literacy was 하겠습니다. defined 먼저 by the 미디어 Flemish government 바이어스에 in 대해서 2012 바이스에 to 대해서 build 말씀을 knowledge, 드리도록 skills, and 하겠습니다. attitudes to 이것은 enable 정부가 citizens to use and 시작한 understand the digital 것인데요. 먼저 technologies and media, 정부가 so 다양한 that every 시민들이 citizen can 갖추어야 될 participate actively, 지식이나 consciously, 기술, critically, 태도를 잘 and 배우실 수 creatively 있도록 in a 디지털 complex and 기술과 미디어를 활용할 수 digitalized 있도록 world. 해서 만든 So it's a 것입니다. whole 그래서 set of things 전체적인 that are 것들이 very 포함이 important for 되어 us 있는 to 아주 work on, 중요한 so that every 프로그램이라고 볼 수가 participant 있습니다. and every citizen in 많은 Belgium can be 참여자들 media 그리고 literate. And 시민들이 that's also 미디어 why the government 리터러시를 decided 잘 in 활용할 수 있도록 하는 것을 2012, 목표로 하고 13 있고요. that 그리고 it was very good to start a 2013년에 저희가 knowledge center 시작했던 이 from media 프로젝트를 for media 통해서 literacy. 2012년에 In 시작이 되면서 2013, we started the 2013년에 framework of 저희가 media 벨기에에서 literacy 미디어 for every citizen. 리터러시라는 센터를 So 시작을 하게 Mediawet 되었습니다. was founded as a 그래서 Flemish knowledge 이게 center for digital and 폴랑드르 media literacy was 디지털 founded 그 then in 정부의 2013 주도로 시작이 to 되었습니다. start. And 그래서 so we developed it in 2013년에 Brussels 이런 and Brussels 지식센터가 설립이 so that they can 되었고요. use and understand the 그리고 또 digital 미디어 technologies 바이스는 and stuff like that 사람들뿐만 so that they 아니라 can 브뤼셀의 participate in our 시민들이 society. 디지털 기술과 미디어를 So 창의적으로 what do we 사용할 수 do? 있도록 We 하고 set up 있습니다. consultation 저희는 networks 여러 in 가지 collaboration 활동을 수행을 between 하고 Flemish 있는데요. for Flemish 먼저 그 폴랑드르 organizations and 지역의 Flemish media 디지털과 literacy 미디어 field. 리터러시 분야의 We also 그런 inspire different kind 자문과 of 또 trainings, 네트워킹, 그 workshops. We 협력, give trainings to 체계를 구축을 teachers, 하고 but also 있습니다. 그리고 librarians, 선생님들을 위한 and other 교육과 여러 개발을 professionals. We 통해서 also share knowledge 전문인들에게 together. So 영감을 we have 제공하는 different 것을 kind of 목표로 하고 files, 있고요. interactive files on 다양한 또 website where we 웹사이트를 share different kind 통해서 of 정보를 information, and we 제공하기도 also make 합니다. different kind of 그리고 또 tools. 여러 툴을 We 제공하고 also 있습니다. stimulate citizens to 저희 become more 시민들이 digitally 더 and 디지털 media 역량을 literate 갖출 through 수 있도록 하고 information campaigns. 있고요. So 그리고 we 미디어 organize different 리터러시 kind of 역량을 기를 campaigns 수 for the 있도록 citizens 지원을 하고 to 있는데 become more 그렇게 하기 media literate as 위해서는 well. We also keep tabs on the trends on media literacy. So 다양한 we have a lot of 리터러시 research that we do 프로그램을 in 하고 different 있습니다. countries 그리고 저희 every 폴란드르에서는 연구도 research 자체적으로 based on young 하고 people. 있습니다. It's 그래서 Apenstaartjaar, 학생들을 so 위한 it's a 또 Flemish word that I 미디어 cannot 조사도 translate it 하고 in English. I 있습니다. don't know how 저희 to 지금 translate 이름이 it. 이게 조금 어려운데요. So it's the Apenstaartjaar, and it's a 아프타시자렌이라는 research for 청소년 미디어 young people how 조사입니다. they use 그래서 media 이 and 젊은 what they 학생들이 do 어떻게 also and 미디어를 how they use 사용하고 media in the 있는지를 classroom as 저희가 well. 조사를 So 하고 that's one 있고요. research, and we 일반적인 have 미디어 another one. 사용뿐만 It's 아니라 media 클래스룸에서 assist. 어떻게 미디어가 It's a 사용되고 research 있는지를 for 조사하는 parents 것이고 또 to 부모님을 대상으로 하는 outreach 그런 to 교육 parents 플랫폼도 how to use 있습니다. media in 미디어 their 네스트라는 것이 media 있습니다. education 그래서 child child. 미디어를 So 어떻게 that's our 가족 two 안에서 사용하고 main 있는지 research we 이런 do 것들 그리고 또 그에 about media 따른 literacy. So we 교육에 know 대한 a little 정보를 bit more what's 제공하는 going on 것이 있습니다. in the field in 그래서 Flanders 실제로 about 그 children and parents 청소년들이 who 어떻게 미디어를 online 사용하고 with their 있는지를 children. 저희가 조사를 And we 하고 also 그것을 support a bit 기반으로 또 여러 the 플랫폼을 development 통해서 on 정보를 digital 제공하고 literacy and 있습니다. media literacy in 그리고 Flanders and 또 also 폴랑드르, across Europe. 그리스, 그리고 So 유럽에서 that's a lot 다양한 that we do. 디지털 리터러시 And 관련된 we work, 비전과 정책을 we aim 개발하는 것을 또 지원을 and all 하고 the things that 있습니다. we do, we 저희의 focus on four 목표는 domains on media 결국은 네 literacy. One of 가지를 them is 확대를 하는 create a 것인데요. 네 media and 가지라는 digital 것은 literacy. It's all about 디지털과 미디어 gaming, 리터러시 digital art 역량을 갖출 수 education, 있도록 하는 것입니다. creativity, media and stuff 그래서 like that. Also creative science 미디어에서 and 지금 copyright. 보시게 되면 네 We 가지의 also 주요한 support 도메인이 digital 있는 것을 campaigns 보실 수가 about news and 있습니다. information 그래서 literacy, 미디어와 기술을 propaganda, 만드는 것, 그리고 정보 conspiracy theories, 리터러시를 높이는 것, 디지털 포용성을 advertising, 높이는 것, and stuff 그리고 like 온라인 that. 리스크를 And then 줄이는 the third 것인데요. one is online 세 risk. It's 번째, everything about 지금 말씀드린 cyberbullying, 것처럼 온라인 online privacy, online 리스크가 또 social 중요한 media, 축에 포함이 되어 있습니다. online risk, 온라인 and 리스크에서는 소셜 aspects of 미디어 social 그리고 media 또 as well. 여러 And the 사이버 last one 불링 is 같은 digital 것들이 포함이 inclusion. 되어 It's all 있습니다. about that 그리고 또 한 everybody 가지 can 마지막 interact, can 축으로 be 볼 수 있는 applied 것이 digital 디지털 entities. So some of the 인클루전이라고 해서 topics goes
있는데요. I 모든 design
사람들이 everything 이 is readable for 디지털에 everybody 포함될 수 있도록, online, so 그러니까 이 everything 정보가 from 잘 쉽게 typing 읽힐 수 codes and stuff 있도록 like 해야 that is 되겠죠. all you 그런 will 것들이 need. 디지털 포용에 And we 포함이 cover 되어 everything 있습니다. that we 그리고 do on the 저희가 지금 website. So it's 웹사이트에 a 저희 말씀드렸던 모든 platform where 자료가 we 다 들어가 put everything 있는데요. on, so 여기 이 everybody, 플랫폼에 every citizen in Belgium 들어오시면은 can go to our 모든 website and 시민들이 find 저희 all the information 웹사이트에서 there. 이런 With 다양한 different kind 정보를 of 보실 수가 informative 있습니다. files about 그래서 different kind of 여기 지금 topics. 보시면 여러 Here you can find all the 정보라던가 또 information, for 토픽도 example, 보실 what's 수가 news, 있고요. what is fake news. They have 어떤 all 것이 the information 정말 there, maybe some tips and tricks. 맞는 뉴스인가, 어떤 And 것이 또 on 페이크 the 뉴스인가 website, you 같은 can 것들을 also find 구분할 수 different kind 있는 of 방법도 manuals, 알려드리고 있고, 또 materials, 여러 and 가지 publications for 매뉴얼이나 아니면 professionals 머티리얼이 like teachers 있어서 like you. 선생님들 같은 There are different kind of tools and 전문가들이 stuff 사용하실 수 that 있는 teachers, 그런 what 툴을 teachers can find and they can 제공하고 use in their 있습니다. classroom. 선생님들이 We 이 학교에서 also have 사용하실 수 있는 calendars, different 툴들을 kind of 보실 rings 수가 and 있고요. 또 트레이닝 workshops 자료도 and stuff like 있습니다. that. And also 워크숍이라던가 research that has been done in Belgium 연수, about the different 기회를 kind of 제공하는 topics can be found 안내가 there. 일정표가 나와 The 있고요. website is also 저희 translated a little bit in 웹사이트에는 조금 English, so some of the 영어로 things are translated 일부 as well in English and in 이 French. 번역이 되어 있습니다. 영어와 불어로 But 번역이 yeah, 되어 있기 those three you 때문에 can also 다 translate it 된 in 것은 between, so it's 아니지만, 그래서 easier to 만약에 understand 한국어로 what's 다 돼 on our 있다고 website 하면은 in the 보실 mentioned tools 수가 as well. 있을 것 같은데요. 아쉽지만. So now I'm going to 네, focus a little 그러면 bit more on our 이번에는 이제 theme 저희 about media 프레임워크에 literacy 대해서 that we 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 미디어 developed in Belgium. 리터러시가 어떻게 사용이 되고 있는지, 이 미디어 Because features 리터러시 are the main target 커리큘럼이 for us in 어떻게 Belgium. 만들어져 있는지에 As a 대해서 way 말씀을 to 드리도록 하겠습니다. 이 teach 미디어 children 리터러시는 사실 저희 벨기에에서 점점 중요한 역할을 하고 있습니다. But before I will dig a 앞으로도 little 더 bit deeper 디지털 in our 기기의 framework, it's 영향이 커질 important to know that 것으로 our 예상이 educational 되고 system in 있는데요. Flanders, so background 저희 지금 information, we have freedom of 플란더스의 education, and it means that every teacher can 정부가 choose 교육에 to teach 대한 what they want, 자유, but they have to 그리고 또 follow the legal 학생들이 means from the 원하는 government. So the 것을 government has 할 수 defined 있도록 some minimum 합니다만, goals that every 그럼에도 student has to 불구하고 reach at 모든 the end of the school 학생들이 career. 이 So at the end 학교를 of the 마쳤을 preschool 때 and 자신이 primary school and 해야 secondary school, 되는 there are 그 some 교육의 minimum goals that 의무를 every 맞출 수 student has to 있도록 meet. 하는 것이 And it seems that we 목표입니다. also have different 그렇기 kind of 때문에 networks, 여러 educational 다양한 networks in 네트워크, Belgium, like 교육 a Catholic one, 네트워크를 a public one, 통해서 and 제공을 every 하고 있고요. network usually 공공 explains the minimum goals in 네트워크라던가 own 아니면 사립 objectives. 네트워크 So a 이런 것들을 student that works for a 통해서 Catholic school 예를 knows 들면 how to 카톨릭 implement 학교를 the minimum 다닌다 goals 하더라도 by learning 정부에서 objectives into their 요구하는 classroom as well. But 최소한의 how a 교육의 의무 teacher 같은 do that 것들을 or 같이 reach the goals 맞출 수 is 있도록 하는 freely up 것이죠. to 그래서 you. 어떤 선생님이 You do 어디에서 that by 가르치더라도 yourself. So that's the 미디어 freedom of education. 리터러시를 So we have the minimum goals that 교육을 every student has to 최소한의 reach. 것들을 맞출 수 And 있도록 there is 하고 있습니다. digital 그리고 또 literacy and 디지털 citizenship. 리터러시도 Media 또 literacy 디지털 simply 시민 means 역량을 by those 기르는 최소한의 minimum 의무가 goals, but you also 있습니다. can intersect 그래서 and make a link and also 여러 different kind of 가지를 minimum goals. 같이 Also in Dutch 미니멈한 language, obviously, you 최소한의 can find 목표가 some links with 같이 제시가 되기 media 때문에 이런 literacy, but 것들이 for 같이 teachers, it's not 연계가 easy to see 되고 the link or to 있습니다. find the 그래서 이 link because in 링크가 Belgium we hear 보기가 often 편하기 for 때문에 teachers it's 선생님들이 difficult to 같이 that media literacy comes above it. So for 여러 example, 가지가 a 섞여 teacher 있기 in 때문에 geography or history, 선생님들이 he has 좀 his own points 보기가 that he has to follow, 어렵죠. and 그렇기 sometimes they 때문에 say, yeah, media literacy it comes 미디어 above, so it's too much. We only 리터러시가 have minimum 너무 goals that I have to 많은 reach 것들 to 위에 make 있는 media 것이 impact. You 아닌가라고 also have to 말씀하실 teach 때가 media 있습니다. literacy. It's too 그러니까 much. So and that's why 디지털 we 미디어 씨를 made our 어떻게 아이들한테 framework 다 to help 가르칠 teachers to 수가 있을까? implement and 이것을 make 좀 a link to the 어렵게 different kind of concepts 생각하시거든요. and the 그래서 minimum goals 각각의 that 과목에서 이 government 디지털 set up 리터러시를 연계해서 가르칠 수 in 있도록 저희가 그런 so 정보를 제공을 하는 것입니다. this is our theoretical framework 저희가 또 이 that we 프레임워크가 made 있는데요. for teachers. 이것을 보시게 되면은 It's a lot. 좀 보시기가 좀 It's 어렵죠. 정보가 feasible 너무 to 많이 implement it. 들어가서 And it's our framework that we 이 defined 프레임워크를 보시게 and it 되면은 describes all the 저희가 skills and knowledge and 필요한 attitudes that the student 스킬과 has 또 to 학생들이 have to 필요한 become 갖춰야 할 media 역량들을 literate. 보여주고 So 있습니다. and it's 그래서 also 교육을 위한 so that 디지털 students should have a 리터러시 certain 교육 age 과정이라고 보시면 to have 되겠습니다. to 나이에 become 따라서 media literate. 아이들이 And you 미디어 can use this 리터러시를 길러야 할 to fill in your 텐데요. own digital 이런 media 것들을 literacy vision and 통해서 policy at school.
학교에서 자신의 그 정책을 만들 수 있도록 하는 것입니다. 그래서 학교에서 전체적으로 미디어 리터러시를 어떻게 이행할 것인가에 대한 목표를 만드실 수 있도록 이렇게 안내하는 그런 머티리얼이 있고요. 그리고 또 아이들에게 수업에 사용하실 수 있는 그 티칭 머티리얼, 학습 자료, 교수 자료들이 제공이 되고 있습니다. 저희 온라인에서는 아까 말씀드린 것처럼 정부에서 가지고 있었던 최소 의무, 역량 강화라는 그 의무가 있기 때문에 그것과 연계해서 학습의 고를 맞출 수 있도록 하고 있고요. 어, 학교도 마찬가지고 공공 그 학교도 마찬가지고 같이 정부의 의무를 맞출 수 있도록 하고 있습니다. 이런 정보가 연계가 되고 있기 때문에 선생님들이 업무를 하실 때 또 목표를 짜실 때 어떤 부분을 해야지 학급에서 해야지 그런 미디어 리터러시 역량을 맞출 수 있는지 목표를 맞출 수 있는지를 구분하실 수가 있습니다. 이 프레임워크를 조금 설명을 드리자면요. 먼저 이 모델을 좀 보여드릴 수 있을 것 같아요. 이 컴피턴시 모델이라고 해서 역량 모델인데요. 두 가지가 있습니다. 미디어 유즈와 미디어 언더스탠드로 나눠져 있습니다. 그래서 미디어를 이해를 하는 것이 중요한데 미디어를 그러니까 사용하는 것은 하나이고 또 미디어를 이해하는 역량도 필요한 것이죠. 그래서 두 가지를 다 역량을 강화할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 미디어 리터러시는 사실 미디어를 통해서 서로 상호작용할 수 있도록 하는 것이고요. 그리고 미디어에서 자신을 방어하는 거, 예를 들어서 프라이버시라던가 이런 것들을 지킬 수 있도록 하는 것이 포함이 되어 있습니다. 그래서 저희의 전략적인 목표는 미디어 리터러시를 잘 사용을 하고 또 각각의 5개의 전략 목표를 통해서 그 안에 학습의 목표를 만드는 것입니다. 여기서 지금 보시면 저희의 러닝 오브젝트가 있습니다. 그러니까 학습의 목표가 있는 것이죠. 하나 여기에 지금 목표가 있고요. 그리고 여기에는 학생들이 맞춰야 할 역량, 그리고 여기 지금 가운데는 이것이 학생들에게 어떤 의미가 있는 것인지, 수업에서 어떻게 통합할 것인지, 그리고 또 툴이 나와 있고요. 맨 밑에 같은 경우는 각각의 예를 들어서 이게 지금 초등학교라고 한다면 각각의 학생들이 여러 다른 리터러시의 레벨이 있을 것입니다. 그래서 학급에 따라서 그렇게 목표와 예를 들어서 첫 번째 이제 목표가 있다라고 하겠습니다. 이 목표가 모든 학생들이 자신들이 좋아하는 미디어 콘텐츠와 응용 프로그램을 말로 표현할 수 있고 그것을 의도적으로 찾아볼 수 있다라고 저희가 목표가 되어 있죠. 그래서 이것이 학습 목표이고 사실 전략이라고도 볼 수가 있겠습니다. 그래서 즐겁게 이 미디어 콘텐츠를 하고 응용할 수 있도록 하는 것이고요. 이 맨 밑에 보시면은 이 목표에 따라서 만드시게 됩니다. 첫 번째, 이제 초등학교라고 한다면 초등학교에 대한 그런 목표가 있고 또 중학교, 에 따라서 조금 더 다른 아이들의 니즈에 따라서 이 수업을 하실 수가 있는 것입니다. 미디어에 대해서 아이들이 무엇을 필요로 하는지에 대해서 확인하고 또 미디어 컨텐츠를 짜실 수가 있는 것이죠. 그래서 각각의 러닝 오브젝티브가 학습의 목표가 다 다르다라는 것이고요. 지금 요거 잠깐 보여드릴게요. 지금 마이크를 가지고 제가 보여드리기가 조금 어려운데요. 네, 저희 지금 리플렛을 보여드리고 있는데요. 저희 컨텐트가 다 들어가 있습니다. 그래서 각각 학생들이 알아야 되는 그런 항목들이 들어있고, 그리고 미디어를 이용하면서 어떻게 성장할 수가 있는지에 대한 내용들이 들어가 있습니다. 그리고 여기에 또 여러 역량 모델이 들어가 있는데요. 전략 목표가 있고요. 그리고 여기에 각각의 학습 목표가 들어가 있습니다. 예를 들어서
learning objectives, 여기에 not just 보시면 education. 학습 목표가 있고 설명이 있습니다. 그래서 이런 리플렛을 통해서 미디어 리터러시를 선생님들이 이해할 수 있도록 하고요. 선생님들이 각각의 필요한 토픽에 따라서 아이들이 필요한 역량과 태도를 기를 수 있도록 하고 있습니다. classroom practice. We also made 그리고 저희가 framework for 또 the teachers themselves. 선생님들을 So 위한 this 프레임워크를 talk about what 만들었는데요. is on 이것은 this 사실 purpose to 선생님들이 needs to understand about media as well. 미디어에 대해서 이해하실 수 있도록 도와드리는 것입니다. 아이들이 미디어를 잘 사용하게 하려면 선생님들이 잘 아셔야 되겠죠. 사실 저희 벨기에에서는 선생님들이 미디어 리터러시를 잘 교육에서 배우지 않는 경우가 많기 때문에 저희는 선생님들을 위한 프레임워크도 만들었습니다. 학생들을 가르칠 때 또 어떻게 하셔야 되는지에 대한 그런 항목들도 만들어 보았습니다. So this is about our 네, framework. 그러면 저희 프레임워크에 대해서 말씀을 드렸고요. 프레임워크도 We 중요하지만 또 하나는 sometimes 선생님들이 implemented in the 이것을 classroom. 이행하는데 어려움을 Because it 겪는 can be 분들이 heavy and a lot when you see 계시거든요. all this, 그래서 to help them 이런 to do that. We did some trainings and 선생님들에게 workshops as 좀 well in 도움을 드리기 Belgium. 위해서 벨기에에서 We 여러 implemented this 워크샵이나 in the 연수를 classroom. 제공하고 Coach 있습니다. training, 미디어 where 코치 students 트레이닝이라는 that 것이 teach 있습니다. teachers can 그래서 follow 선생님들이 and the 이것을 teachers can 통해서 follow. 배우시게 So it's 되면은 from 9 sessions. 9개 세션으로 만들어진 Some 세션이고요. insights, tips and 그리고 tricks 세션으로 to 만들어진 코스이고요. students in the 그리고 classroom about the different kinds of 이 topics and where to 학교에서 work with 아이들과 this 함께 training. 리터러시 교육을 하실 수 But 있도록 next to that, we 도와드리고 also give 있습니다. some tips for the teachers 선생님들을 위한 팁도 to 제공을 implement 하고 it on a 있습니다. natural way. 그래서 That 좀 we 더 have some step by 자연스럽게 step doing 어떻게 them. 하실 수가 있는지에 대한 스텝 I'm 바이 going to show you the 스텝으로 tips as well. We 보여드리는 give to 그런 our teachers 자료입니다. in Belgium. 하나씩 살펴보도록 But first, 하겠습니다. this is the 먼저 APO 저희 이제 passage. 아포 And we see in 타르사르젠이라는 the 것인데요. research that 저희 teachers 아까 give 말씀드린 us about different 것처럼 kinds of topics 아이들에 대한 조사를 in the 먼저 course. 한다고 말씀을 News and 드렸잖아요. information, 그래서 search engine 뉴스와 또 insights, 소셜미디어 또 사생활에 especially in 대한 second 그런 grade. 것들 So 아이들이 이해할 수 grade 있도록 하는 14 to 것입니다. 16 years old. 그래서 14살에서 In Belgium, 16살에 teachers 대해 give 들어가 있는 teach 중학생 most 아이들을 about 위한 media 그런 in second grade. 조사이고요. But 그리고 저희가 이것을 이해하는 것이 정말 중요합니다. 특히 초등학교부터 저희가 교육을 시작을 합니다. 왜냐하면 학생들이 미디어 리터러시에 더 집중을 하게 되면은 아이들이 더 그런 역량이 좋아진다는 것을 알 수가 있어요. 그래서 이 학교에서 다양한 프로그램을 통해서 지속적으로 노출이 될 때 또 아이들이 점점 자라면서 미디어 리터러시를 잘 사용할 수 있게 됩니다. 그리고 또 비판적으로 생각할 수 있는 그런 사고력도 기를 수 있게 해주는 것이죠. 그래서 저희 미디어 교육은 사실 자전거를 타는 법을 가르치는 것과 비슷합니다. 그러니까 자전거를 가르칠 때 여러분들이 가르쳐서 그냥 바로 애들에게 바퀴를 떼고 가게 하지 않잖아요. 그러니까 스텝 바이 스텝이 굉장히 중요합니다. 아이들이 스스로 탐색할 수 있는 그런 힘을 가질 수 있도록 하는 것이죠. 그래서 저희가 먼저 선생님들께 이런 방법을 가르쳐 드리는데요. 먼저 학생들이 좀 호기심을 갖도록 하는 것입니다. 어린 아이들이 온라인과 오프라인에서 어떻게 세계를 좀 탐색할 수 있도록 하는 것이죠. 그래서 아이들이 온라인, 오프라인에서 어떤 이야기를 하고 있는지에 대해서도 좀 관심을 갖고 그리고 그 아이들이 온라인에서 어떤 경험을 하는지를 알게 되는 것이 중요합니다. 그러니까 서로에 대한 아이들과의 또 이해를 하고 또 아이들이 이용하는 채널도 같이 팔로우를 하는 것이죠. 그리고 좀 더 긍정적인 부분에 초점을 맞추는 것이 중요합니다. 사실 아이들에게 이런 새로운 미디어를 사용하지 말라라고 하는 경우도 있습니다만 중요한 것은 아이들이 온라인에서 실제 활동을 한다는 것을 우리가 이해를 하고 좀 더 미디어를 긍정적으로 사용할 수 있는 기회를 창출할 수 있도록 만들어주는
보는 것이 중요합니다. 왜냐하면 결국은 장기적으로 미디어를 잘 사용할 수 있도록 해야 하기 때문이죠. 그래서 선생님들이 일단 호기심을 갖는 것이 중요하다. 그리고 같이 탐구를 하는 것이 좋겠습니다. 미디어에 있어서는 우리가 항상 미디어를 창작을 같이 하는 것입니다. 아이들과 같이 미디어를 창작하는 거죠. 비디오를 만드신다든지 뭐 그래픽을 하시거나 아니면 디지털 스토리텔링을 하는 것입니다. 그래서 미디어에서는 같이 디지털로 새로운 것들을 만들면서 그 뒤에 있는 것이 무엇인지 미디어를 만들 때 그냥 미디어를 소비하는 것이 아니라 어떤 스토리가 있을 때 그 그 미디어를 만들기 위해서는 먼저 주제를 생각을 해야 되고 또 그들이 만들어야 하는 프레임워크를 생각해야 된다라는 것을 알 수가 있죠. 그래서 실제로 미디어를 스스로 만들어 봤을 때 창작하는 활동을 했을 때 좀 더 미디어에 대해서 잘 이해할 수 있게 되는 것입니다. 그리고 어떻게 이런 뭐 기사라든가 아니면 여러 영상들이 만들어지는지에 대해서 이해할 수 있게 되죠. 그래서 기사나 아니면 어떤 주제를 통해서 그것을 가지고 또 미디어를 만들 수가 있기 때문에 조금 더 상호작용이 교육에서 이루어질 수 있다고 보고요. 그리고 미디어를 교실에서 사용하실 때 비디오를 쓰실 때가 있을 텐데요. 그 전에 광고가 있잖아요. 그래서 그 광고를 이용해서 그것을 어떻게 우리가 활용할 수 있는지에 대해서도 같이 이해해 보는 것도 굉장히 좋은 기회입니다. 왜 사람들이 여기에 광고를 싣는지 특히 유튜브에서는 광고를 꼭 싣잖아요. 왜 광고를 싣어야 되는 이유는 창작자에게 돈을 지불하기 위한 것이죠. 그래서 그런 것들이 왜 필요한 건지를 같이 이야기해 보는 교육이 또 될 수가 있습니다. 그리고 또 디지털 리터러시를 발전시키기 위해서는 한 번 한다고 되는 것이 아닙니다. 계속적으로 반복적으로 교육이 이루어져야 된다는 것을 이해하시면 좋겠고요. 우리가 미디어 리터러시를 가르친다고 해서 그것을 즉각적으로 이해할 수 있을 거라고 생각하시면 안 되겠습니다. 이 서로 다양한 코스를 이해를 하셔야 또 여러분들이 또 설명도 잘하실 수가 있겠고요. 그것과 마찬가지로 이 여러 가지 스킬이 또 필요합니다. 그래서 다양한 스킬도 또 학습을 하셔야 되겠고 또 아이들도 역시 마찬가지로 시간이 걸린다는 것을 이해를 하시면 좋겠고요. 그리고 덜어내는 것이 좀 중요합니다. 디지털 미디어 리터러시를 가르칠 때 벨기에 선생님들이 미디어를 다양하게 사용을 합니다. 카우투라는 뭐 패들릿이라든지 뭐 다양한 앱을 사용하고 또 멘티미터라는 것도 사용을 합니다. 그래서 이런 걸 때 모든 것을 계속 똑같이 사용하면요. 선생님들이 똑같은 툴을 계속 쓰면 아이들이 재미가 없어져요. 그렇기 때문에 툴을 이용하는 걸 계속 하시지 말고 정말 필요할 때만 사용하는 것이 중요합니다. 미디어 리터러시를 가르칠 때 꼭 미디어를 사용하지 않으셔도 됩니다. 미디어 리터러시 수업에 항상 다양한 것을 막 이렇게 하는 것이 아니라 좀 덜어내는 것이 오히려 효과적일 수 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 좀 유연한 그런 대응을 접근을 하시는 게 좋겠고요. 그리고 학생들과 열린 대화를 하는 것이 매우 중요하죠. 편안하고 안전한 환경을 만들어야 되겠습니다. 아이들이 뭔가 할 때 "지금 이렇게 하는 게 좀 왜 그렇게 한 거야?"라고 이야기할 때 아이들이 왜 그 일을 했는지에 대해서 선생님들께 설명하는 게 굉장히 어렵잖아요. 그래서 아이들이 뭔가 좀 잘못을 했다 하더라도 여러분들이 미디어에 관련해서 아이들이 편하게 이야기할 수 있는 그런 열린 대화 환경을 만드는 것이 중요하고요. 사실 여러분이 선생님들이 전문가일 필요가 없습니다. 벨기에에서는 여러 가지 좀 모르겠습니다. 6, 7 밈이라는 게 있습니다. 이게 여러분들 한국에서도 잘 알려진지 모르겠는데요. 자 이렇게 하는 게 있어요. 자 교과서를 여세요. 6, 7 그렇게 하면 아이들이 똑같이 따라하는 게 있거든요.
왜 애들이 이렇게 6이라고 했는데 왜 67이라고 하지? 이렇게 아이들이 왜 그렇게 하는지 이해가 안 되는 그런 밈 같은 게 이제 돌아다닙니다. 그러니까 여기도 마찬가지인 것 같아요. 우리가 선생님들이 말씀하시는 것을 아이들이 그대로 따라하지 않을 수가 있고 또 예전하고 지금이 조금 더 다를 수가 있기 때문에 아이들을 좀 이해를 하시면서 여러분들이 또 전문가일 필요는 없다라는 것을 이해하시면 좋겠고요. 그리고 또 인터넷에서 많은 정보가 있는데 어떻게 인터넷에서 정보를 배울 수가 있을까? 정보를 그냥 받아들이는 것이 아니라 어떻게 비판적으로 사고할 수 있을까를 가르치는 것이 굉장히 중요하다고 봅니다. 그리고 제가 어렸을 때는 소셜 미디어라는 것이 없었습니다. 인터넷이 먼저 만들어졌고요. 그리고 이제 텔레폰 라인을 통해서 그 당시에 인터넷이 생겼죠. 그리고 나서 인터넷 게임을 사용을 했고 소셜 미디어도 마찬가지입니다. 소셜 미디어는 이제 새로운 것이죠. 그래서 그것을 어떻게 우리가 사용할지는 이제 서서히 배워가고 있는 단계라고 생각을 합니다. 자, 이것은 시간이 없기 때문에 넘어가도록 하겠고요. 네, 이것을 보시면은 브라질에 있는 학교들의 데이터, 이 미디어 리터러시를 데이터화해서 보여주고 있는 것입니다. 그래서 뭐 자료를 만드실 때 저희가 이런 자료를 만들어서 또 미디어 버스라는 것을 만들어서 와서 온라인, 오프라인이 어떻게 좀 변하고 있는지에 대해서 설명을 해주는 그런 화면이었습니다. 그래서 이런 것들을 통해서 또 다양한 활동도 짧은 활동을 통해서 이해할 수 있도록 하는 그런 활동을 하고 있고요. 그리고 또 다양한 비주얼도 사용을 하고 있습니다. 네, 그래서 제가 이제 프레젠테이션을 마무리를 하도록 할 텐데요. 이런 제가 여러 가지 원칙에 대해서 말씀을 드렸는데요. 사실 미디어 리터러시를 할 때는 좀 재밌게 하는 것이 중요합니다. 사실 학생들이 학생뿐만 아니라 선생님께도 이런 말씀을 드리는데요. 먼저 좀 자연스럽게 쉽게 할 수 있는 것으로 시작하라고 말씀을 드리거든요. 그래서 이런 쉬운 것, 자연스러운 것을 먼저 수업에서 시작을 해보시고 한 단계씩 스텝 바이 스텝으로 조금 더 탐구한다라는 생각으로 확대를 해나가시면 좋을 것 같습니다. 네, 저의 프레젠테이션 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 시작해도 괜찮으신가요? 네, Media Literacy Education of Belgium is very impressive. Yeah, thank you for Sana. Just a moment. Yeah, just for you. Do you know 캐대언? 캐대언? No? 캐대언? 네. 사나한테만 드린 질문이에요. 캐대언 아시죠? 이게 전통적인 손님께 드리는 선물입니다. 네. 정시로 시작해도 괜찮으실까요? 네. 네. 반갑습니다. 저는 현재 학교에서 학생들과 함께 공부하고 있는 강용철이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 시간이 워낙 짧아가지고 제 키처럼 짧고 강렬하게 중요한 것만 툭툭툭 하고 가도록 하겠습니다. 앞에서 이제 우리 써너님은 아무래도 이 벨지움의 그 교육 과정이라든가 어떤 미디어 리터러시의 철학 같은 것을 굉장히 말씀을 잘 해주셨다고 생각을 합니다. 또 놀라운 게 그 기호 보셨습니까? 아까 우측에 써 있는 안 보셨군요. 네, 기호 보면 M자 있고 이렇게 웃는 표시 있는 거, 네, 참 의미가 있는 표시라고 생각합니다. 전 무식해서 그런지 보자마자 샷땡미 뭐 이런 게 좀 떠오르는 마크였는데 모르시는군요. 자, 이제 통역 준비되신 것 같아서 시작하겠습니다. 네, 저는 현재 학교에서 학생들하고 공부하고 있고요. 중학교에서만 소박하게 26년째 아이들을 가르치고 있습니다. 네, 여러분이 알고 계신 그 중학생을 무려 26년째 가르치다 보니까 모든 게 다 중학생화 돼버렸습니다. 키도 중학생화 돼버렸고 유머도 거의 중학생화 돼버렸다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네, 그 다음에 미디어 관련해서 학교 현장에서 한 20년 정도 같이 수업을 좀 하고 있는 상황이고요. 자, 오늘 제가 두 가지의 큰 내용을 준비했는데 30분밖에 되지 않기 때문에 핵심적인 거 중심으로 말씀을 드리겠습니다. 먼저 괜찮으신 거죠, 분위기? 지금 굉장히 심각해서 무서워요. 자, 어떻게 통역하실까 더 궁금하고요. 먼저 제가 앞에를 읽으면 뒤에 좀 읽어주십시오. 자, 교육과정 속에 아니요, 저 죄송한데 커피를 드시고 약간 좀 각성을 하시면 좋겠어요. 자, 이런 거 안 해보셨나 봐요. 자, 교육과정 속에
네, 다 아시겠지만 대한민국 교육과정, 즉 교과서에도 역시 미디어가 되고 반영이 되었는데요. 특히 빨간색으로 되어 있는 역량, 아까 우리 써너분이 발표하신 거와 비슷합니다. 네, 컴피턴스. 그런데 전 한자로도 써왔는데 한자 읽어보실까요? 자, 시작. 네, 지금 입만 뻥끗하신 분이 계셨는데 이 역량이라는 게 어떻게 보면 삶의 힘이거든요. 그래서 아이들한테 이 역량을 키워준다는 거 굉장히 중요하다고 할 수가 있겠죠. 평생 동안 살아갈 힘을 길러주는 게 바로 역량이라고 생각을 합니다. 물론 이런 표 많이 보셨죠, 그죠? 미디어 리터러시의 다양한 역량이 있는데 지금 교육 과정에서는 아무래도 디지털 빼놓을 수 없고요. 그다음에 지식 정보 처리 역량, 그다음에 무엇보다 중요한 게 의사소통 역량이다라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 한국에서는 현재 교육 과정에 굉장히 미디어 리터러시가 많이 들어왔는데 자, 여기 보시면 초중고등학교 통틀어서 우리 학생들이 1283개의 성취 기준을 달성해야 합니다. 안 놀라시네요. 네. 애들이 피곤하게 오는 이유를 이해하셔야 합니다. 아셨죠? 초중고 모두에 이렇게 12년 동안 1283개의 성취 기준이라면 목표라고 보시면 되겠습니다. 그런데 이 중에서 놀라지 마십시오. 미디어 리터러시와 관련된 게 163개. 네. 그런데 여기서 놀라운 건 중학교를 보십시오. 중학교 안 보이시죠? 확대해 드릴게요. 전 친절하니까요. 잠시만요. 네. 아이고, 예. 확대를 좀 해드리겠습니다. 잠시만요. 네. 지금 찍으시는 분도 계셔서 네, 확대를 좀 해서 보여드릴게요. 보이시나요? 네. 중학교에서 와, 어떻습니까? 네. 놀랍지 않습니까? 그래서 여기 오신 지금 중학교에 오신 분들 되게 놀라운 사실을 보셨는데 중학교 여러 교과에서 미디어 리터러시 성취 기준이 대거 들어가 있다. 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 저희가 이걸 기억하셔야 될 게 그동안의 미디어는 수업과 분리돼 있거나 아니면 창체라든가 다양한 영역에서 이루어졌는데 이제 교과서에 강력하게 미디어 리터러시가 포함되었다. 일단 여기에 방점을 좀 찍으셔야 할 것 같습니다. 네, 그래서 보시면 이게 이번에 2022라고 해서 요즘 이제 수업이 되는 건데 놀라지 마십시오. 국어과에 매체 영역이라는 게 있습니다. 매체. 아무도 안 놀라시는데 그게 더 놀랍네요. 자, 매체 영역이 있고요. 고등학교 과목 중에 놀라지 마십시오. 문학과 영상이라는 과목이 있어요. 안 놀라시네요. 자, 그다음에 매체 의사소통. 즉 이 말은 뭐냐면 아이들이 실제 배우는 수업 교과 내용에 강력하게 미디어가 반영돼 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그다음에 영어도 말할 게 없죠. 영어도 굉장히 매체 활용 기준 굉장히 많고요. 특히 AI 환경을 고려한 이런 수업이 되게 많아졌고요. 뭐 사회과, 정보과 보시는 것처럼 한마디로 중학교 교과에 굉장히 많은 내용의 미디어가 반영되어 있다. 한마디로 수업과 결합돼 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 특히 우리가 교과 수업도 있지만요. 중학교에서 오신 분들은 아시겠지만 창의적 체험활동이라는 게 있고요. 그다음에 자유학기제라는 게 있습니다. 이젠 아셔야 되는데요. 그죠? 자유학기제. 그다음에 요게 이번에 새로 나온 학자시라고 줄임말을 별다 줄이죠. 별걸 다 줄여요. 통역을 어떻게 하실까 모르겠는데 아무튼 학교 자유 시간 이런 게 있는데 한마디로 미디어를 재량으로 할 수 있는 교육 과정이 굉장히 많아졌다. 동의하십니까? 그러니까 국영수 과사와 같은 교과 수업이 아니라 풀어드리고 국어, 영어와 같은 교과가 아니라 재량적으로 할 수 있는 이런 내용이 많아지면서 미디어가 학교에 강력하게 투입이 되었다라고 할 수 있습니다. 이거는 어느 출판사의 교과서, 국어 교과서의 한 장면인데 수업 중에 뭐가 나오냐면 여러분 대중매체 아시죠? 네, 세 분 알고 계시네요. 놀랍네요. 자, 그다음 개인 인터넷 방송 아시죠? 네, 이건 많이 하시네요. 성취 기준에 이게 있어요. 대중매체, TV, 라디오와 같은 매스미디어와 그다음에 개인 인터넷 방송을 비교해보는 그 특성과 영향력을 비교해보는 아까 써너님이 말씀하신 미디어 산업까지 나옵니다. 생산자는 누구이고 이런 식으로 이게 국어교과에 포함되어 있습니다. 어떠세요? 그러니까 교과서에 굉장히 많은 내용이 들어가 있어요. 여기 오늘 제가 좋아하는 미디어 강사님들 또 존경하는 강사님들 되게 많이 오셨는데 이런 내용이 교과서에 있어? 그렇게 놀라실 만한 내용이 진짜 많이 들어가 있습니다. 실제. 자, 그래 교과서에 직접 반영이 돼 있다. 여기 맛보기라고 돼 있죠? 또 이거는 또 다른 창의적 재량 교재인데 이렇게 광고를 비판적으로 읽는 훈련을 하는 그런 교재가 많습니다. 우리 크리티컬 띵킹이라고 하죠. 비판적 사고를 위해서. 특히 오늘 여성분들이 좀 많이 오셨는데 이런 광고 어떠세요? 이 시대 최고의 명품 미인, 그녀가 바르는 명품 화장품. 당신이 화장품을 선택하는 순간 당신은 이미 그녀가 된다. 11만 발라 보세요. 자, 이거 비판적으로 읽을 수 있잖아요. 이런 거 자주 보시지 않습니까? 네, 좀 자체 효과까지 넣고 있어요. 그렇죠? 이거 굉장히 놀랐습니다. 지금 이제 이 화장품을 골라도 그녀가 될 수 없어요. 다음 생애에나 가능합니다. 이거 어떻게 통역하실까요? 자, 그다음에 11만 발라보세요. 약인가요? 그러니까 이게 뭐냐면 이렇게 뭔가 이런 광고들에 대해서 신뢰하기 어려운 부분은 무엇이냐 이런 걸 보는 수업도 많아졌다는 것이죠. 어떠신가요?
저는 아까 우리 써너님께서 미디어 리터러시는 자전거 타는 걸 배운다고 했어요. 전 빗대어 표현하면 미디어를 느낌표로 느꼈던 학생들이 이제 물음표를 갖는 시대가 되었다. 그러니까 이런 내용을 보고 물음표를 품을 수 있게 하는 수업이 많아지고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 괜찮으신가요? 네, 그래서 네, 이런 교재들도 굉장히 많이 나오고 있고요. 그리고 아직 중학교 선보이지 않았는데 오늘 처음으로 공개해 드리겠습니다. 자, 중학교 이렇게 요번에 나오는 다음 달에 나올 미디어 리터러시 교과서입니다. 청소년과 미디어를 잇다라는 책의 목차를 최초로 공개해 드립니다. 네, 공식적인 교재인데요. 네, 갑자기 막 찍으시네요. 이게 보면 미디어의 접근, 비판적 이해, 창작, 권리 책임과 관련해서 또 AI 리터러스까지 포함해서 최초로 공개된 이런 교재의 목차고요. 아까 써너님이 보이신 것처럼 저희 또한 이렇게 성취 기준이라든가 빅 퀘스천, 빅 아이디어, 내용 요소를 담은 교재가 완성이 되었습니다. 이 교재 궁금하시죠? 네, 저작권 때문에 못 보여드려요. 자, 네, 그래도 섭섭하실까봐 제가 준비하는데 네, 어떤 내용이 있냐? 여기 화면 보이시죠? 네, 이런 내용들이 들어가 있어요. 이제 미디어에 대한 다양한 내용이 들어가 있고 내용 요소가 궁금하실 텐데 요거는 네, 오후에 제가 보여드리겠습니다. 오후에 네, 안 가실 분들만 아셨죠? 자, 안 가실 분들만 이렇게 좀 보여드리겠습니다. 그래서 굉장히 좋은 교재들이 이미 많이 나오고 있는 상황이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 여기 한번 제가 또 앞에 읽어볼게요. 미디어 사용의 균형이 네, 저기 네, 사탕 좀 드려야 될 것 같아요. 다시 한번 자, 미디어 사용의 균형이 아마 저도 벨지움에 여쭤보고 싶은데 요즘 아이들 굉장히 미디어 중독이나 과의존이 심하다는 생각이 드실 겁니다. 아닌가요? 네, 이게 되게 놀라운데 요즘 사회심리학자들이 무슨 얘기를 하냐면 저희 어렸을 때는 식당에 가서 막 떠들면 어른들이 뭐라고 하시니까 눈치를 보죠. 그러니까 사회성을 갖게 되는 거예요. 식당에 가서는 조용히 해야 되겠다. 남의 어른을 보고. 그런데 요즘은 달라졌습니다. 떠드는 애한테 스마트폰 하나 주면 아름답게 식사할 수 있습니다. 그래서 문제는 뭐냐면 이게 사회성 조정 훈련이 스마트폰으로 인해서 막혔다고 주장하는 사회심리학자들이 나왔다. 어떠세요? 그래서 요즘 교육부에서 계속 사회 정서 성장 지원을 말하는 겁니다. 사회 정서. 개인 정서만 중요한 게 아니라 사회적 감성을 느끼는. 근데 그 말이 나오게 된 계기 중에 하나가 미디어 중독 학생이 너무 많고 미디어로 조절 능력을 키운 게 아니라 미디어에 과의존된 상황이 나왔다는 것이죠. 어떠세요? 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 저는 개인적으로 공부에 대한 강의를 하거든요. 공부는 무엇이냐? 불편함을 견디는 거라고 강의합니다. 제가 EBS에서 늘 강의하는 게 공부는 불편함을 견디는 거. 그런데 애들은 공부하다 불편함이 생기면 바로 스마트폰을 들어버린 것이죠. 어떠세요? 네, 그래서 현재 EBS는 뭐냐면 써너니한테 통역 잘해주세요. 네, 에듀케이션 브로드캐스팅 서비스라고 교육 방송입니다. 자, 다시 돌아와서 미디어 중독된 아이들한테 가장 중요한 건 스스로의 조절 능력이다라고 생각합니다. 아닌가요? 스스로의 조절 능력. 물론 아이들이 어렸을 때 기계를 물리적으로 분리하는 것도 하나의 방법이지만 특히 중학교에서 애들 스마트폰 뺏을 수 있나요? 요즘 인권의 문제 때문에. 그렇다면 조절을 시켜야 되는데 요즘 조절이 힘들다고 얘기하는 교육자들이 무지 많죠. 부모님도 그렇습니다. 왜 그러냐? 얘가 주는 매력도나 이 자극성이 크기 때문이죠. 그런데 미디어 조절을 하려면 일단 두 가지가 지금 현재로 많이 얘기가 되고 있어요. 첫째는 내가 얼마나 미디어를 하는지 돌아보게 만들어야 한다. 그걸 우린 네 글자로 자기 성찰이라고 얘기를 하는 것이죠. 제가 잠깐 중학생이 돼 보겠습니다. 공부 좀 하다 힘들어. 머리 좀 식혀야지. 식힐 머리가 없어요. 일단. 그리고 일단 딱 봅니다. 5분만 봐야지 하는데 1시간 쑥 지나가는 거죠. 그래서 최근에 스스로 조절 능력을 키우는 이런 기능들 아시겠지만 제가 오후에도 말씀드릴 건데 유튜브에 내 시청 시간을 보는 메뉴가 있어요. 그리고 취침 시간을 알린다든가 시청 중단 시간 알림 같은 메뉴를 켜놓는 훈련 굉장히 중요합니다. 아닌가요? 그리고 또 하나는 애들한테 야 스마트폰 내려놔 여기 내가 너가 도파민 소용없습니다. 중학생 아이들한테 먹히는 건 무슨 얘기냐? 누구 얘기냐? 따라하세요. 권위자의 말. 즉 뇌과학자라든가 권위자가 이런 연구 결과를 발표했다. 이럴 때 좀 먹히는 거지 부모님 선생님 말씀은 잘 먹히지 않습니다. 어떠세요? 최근에 국제회의에서 호모 에딕투스 중독된 인간이란 말이 나왔죠. 기존의 중독이라고 하면 뭐 술이라든가 담배와 같은 이런 것이었는데 최근에 미디어 중독이 나왔다는 점에 주목을 하실 필요가 있습니다. 특히 중학교에 저는 1학년 아이들 입학했을 때부터 이 미디어 조절 교육을 학교 차원에서 강력하게 해줘야 된다고 생각을 하고요. 또 여기 미디어 강사님들이 또 이제 패키지로 수업을 하시잖아요. 몇 차시에 걸쳐 하실 때 반드시 중독 조절 교육을 해주셔야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 현재 한국에서는 이렇게 미디어를 조절하는 사이트가 나와 있는데요. 아까 우리 써너님께서 꼭 필요할 때만 디지털 쓰자고 하셔서 꼭 필요한 상황에서 보여드릴게요.
이 스마트 심센터에 보면 이렇게 과의존을 진단하는 메뉴가 있습니다. 그래서 스마트폰 중독을 스스로 한번 점검해 보는 문항이 있는데요. 자, 이거 공짜일까요? 무료일까요? 같은 말이에요. 자, 통역을 어떻게 하실까요? 이 스마트 심센터고 두 번째는 국립청소년 인터넷 드림마을인데 네, 국립입니다. 국가에서 만들었다는 것이죠. 여기 과의존 메뉴 보이십니까? 특히 여긴 좀 더 메뉴가 전문적입니다. 스스로 사전 사후 검사할 수 있는 메뉴가 있고요. 또 극단적으로 중독이 심한 학생은 여기 집체 교육이 있습니다. 소집 교육이 있어요. 네, 가깝습니다. 전북 무주예요. 자, 다시 돌아와서 이런 교육이 굉장히 주목을 받고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 저는 중학교에서 이런 거 좋은 것 같아요. 유치하지 않습니다. 아이들이 실제 실천할 수 있는 항목을 정해서 실천 강령 같은 걸 만들어 봐야 돼요. 중3 정도 되면 유치하다고 안 합니다. 하지만 해야 돼요. 예를 들어 제가 권장하는 실천 강령은 적어도 밥을 먹을 때 스마트폰을 올려놓지 않는다. 라든가 잠자기 일정 시간 동안 하지 않는다라는 행동 강령을 아이들이 한번 만들어서 서명해 볼 필요가 있다는 겁니다. 인간은 남의 얘기를 듣기보다는 스스로 선언할 때 더 효과가 있어요. 아닌가요? 특히 지금 이 시간에도 우리 중학생들 이러고 있을 겁니다. 누워서 인스타 하면서 한쪽에 눈물을 흘리면서 목 아프면 자세를 바꿔 이러다가 들고 하다가 이제 떨어뜨리면서 성질을 내면서 거치대를 사죠. 그죠? 이 상황 속에서 어떤 실천적인 메시지가 중요하고요. 이 얘기하면 늘 이런 반론이 나옵니다. 효과가 없잖아요. 효과가 없어도 교육을 하는 분은 계속해서 지속적인 메시지를 주셔야 합니다. 주셔야 돼요. 그냥 어쩔 수 없어. 현상이야. 못 막어. 그렇다고 가만두면 안 됩니다. 교육을 하시는 분들은 책무성을 갖고 아이들이 미디어의 노예가 되지 않도록 즉 미디어의 주인이 되도록 해주셔야 한다. 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 그 다음에 여기 한번 읽어보실게요. 자, 미디어로 연결된 만남이 네, 이건 뭐냐면 이제 미디어가 워낙 발달했기 때문에 애들의 진로 탐색에도 굉장히 도움이 되는 사례인데 저희 학교 사례입니다. 중학교 1학년 교과서에 정말 재미없게 직업인 면담이 있는데 너무 재미가 없어요. 교과서에 경찰관, 소방관, 교사 면담을 하는데 내용이 일단 애들이 중1이 아니에요. 너무 프로페셔널해요. 이 직업을 선택하게 하시게 된 계기와 뭐 이런 것만 나옵니다. 근데 애들이 궁금하면 그게 아니죠. 애들은 얼마 벌어요? 이런 거 궁금하잖아요. 아닌가요? 근데 애들이 더 재미가 없었던 건 본인들이 원하는 직업이 아닌 거예요. 그래서 어떻게 했느냐? 원하는 직업을 얘기해 보라고 했더니 이런 직업이 나오기 시작합니다. 변호사, 사육사, 푸바오 때문에 폴리아티스트가 뭐냐면 음악 감독인데요. 이런 사람들을 애들이 궁금해한 거예요. 이해되세요? 그래서 이제 질문을 만들기 시작하는데 잘 보셔야 합니다. 질문을 직접 보여드릴 건데요. 자, 여기 보시면 질문을 만드는데 최선을 다했고요. 특히 저는 애들한테 개인정보를 밝히지 않게 했습니다. 왜냐하면 인스타 DM으로 연락을 할 건데 잘못해서 개인이 노출이 되면 문제가 되는 경우가 있어서 이 DM은 공식적인 메시지다라고 해서 아이들 이름 안 밝히고 저희 경효 중 1학년 학생인데요. 직업이 면담하고 싶은데 변호사님께 DM을 보냅니다. 특히 이 문장이 아주 킬러 컨텐츠죠. 킬러 포인트입니다. 답장이 불가능하시면 불가능하다고 답변해 주세요. 무한정 기다릴 수 없어요. 갈아타야 되거든요. 그죠? 그 답장을 직업인한테 보냈는데 답장이 오기 시작했습니다. 자, 갑자기 누가 했냐면 여기 폴리 아티스트 아세요? 이게 음악 감독이에요. 음악 감독. 근데 이분이 답장을 해줬는데 애들이 놀란 겁니다. 이렇게 이름도 모르는 중학생한테 폴리 아티스트가 친절하게 답장을 해준 겁니다. 어떠세요? 근데 애들 질문 중에 뭐가 있냐면 진짜 재밌는 질문이 하나 있는데 여기 보시면 여기 지금까지 했던 작품 중 유명한 작품은 무엇이나요를 물어봤어요. 근데 저도 선입견인 게 별로 유명하지 않은 사람이 답을 했겠지라고 생각했는데 이 사람이 이렇게 답을 줬습니다. 작품이만 하다 적을 수 없지만 기생충, 오징어 게임, 길복순. Do you know 오징어 스퀴즈 게임? 이걸 한 사람이 해준 거예요. 어떠세요? 이걸 면담한 어떤 학생의 꿈은 바로 폴리 아티스트로 바뀌었습니다. 네. 그런가 하면 또 놀라운 게 있는데 프로파일러가 되게 많이 나오거든요. 답장이 왔대요. 누구지? 권일용 씨가 답장을 해준 거예요. 이분 되게 한국에서 유명한 사람이지 않습니까? 애들이 질문을 진짜 멋있게 했어요. 막 첫째, 셋째, 넷째 막 이러면서 막 질문했더니 답이 더 멋있어요. 한 줄 왔어요. 여러분을 응원해요. 나 유튜브를 보세요. 네. 물론 이분을 욕하시면 안 돼요. 이분 거의 방송인입니다. 그런데 답장을 해줬다는 것만으로도 의미가 있죠. 이게 미디어 때문에 가능한 수업 아니겠습니까? 아닌가요? 근데 저기서 그냥 미디어를 이용한 게 아니에요. 애들이 질문을 만드는 것, 그 다음에 개인정보를 보호하는 것, 그리고 이분의 답장에 대해 다시 감사 인사를 하는 것. 그러니까 미디어 이용, 접근, 예절, 권리가 다 들어간 수업이라는 것이죠. 어떠신가요?
그러니까 이거 저희 학교 애들인데 동의를 해줘서 오늘 보여드렸거든요. 괜찮으시죠? 네, 이런 수업들도 가능하고요. 자, 그다음에 미디어가 작품의 숨결을 깨운다. 이건 뭐냐면요. 제가 국어 교사입니다. 네, so my major is Korean language and literature. 자, 그 제 전공이 국어라서 수업을 하다가 보면 가끔 옛날 작품을 가르쳐요. 그럼 애들이 내용이 공감이 안 되죠. 그럴 때 저는 오후에 보여드릴 사이트에 접근해서 그 작품이 탄생한 시대의 뉴스를 보여줍니다. 예를 들면 현진건의 운수 좋은 날 아시죠? 토요일 오전에 여기 오셨거나 유튜브를 보실 정도면 지성과 교양을 갖춘 분들이잖아요. 현진건의 운수 좋은 날 아시죠? 김첨지. 통역 어떻게 하시지? 아무튼 자, 그 작품을 애들이 이해 못할 때 1910년대 이렇게 인력 거꾼 기사를 한번 몇 개 찾아보게 합니다. 예. 참고로 한국에서는 이걸 공짜로 볼 수 있습니다. 클릭 몇 번만으로 120, 30년 전 신문을 바로 이렇게 호출할 수 있는 플랫폼이 있고요. 이미 아시는 분 많을 텐데 오후에 보여드릴 겁니다. 바로 누르면 지금 화면에 보이시는 것처럼 바로 옛날 신문을 띄울 수가 있어요. 나올 예정이에요. 나와야만 해요. 어떠신가요? 바로 나온다는 거죠. 그럼 여기 중에 쉽게 읽을 수 있는 것들은 애들하고 한번 읽어보는 거. 그럼 작품의 배경을 다 파악하게 된다는 것입니다. 어떠신가요? 그러니까 미디어라는 게 세상을 보는 창이라고 많이 얘기도 하잖아요. 그러니까 작품에 대한 이해도를 높일 수 있다. 이렇게 보실 수 있고요. 자, 그다음 미디어의 홍수 속에서 이제 끝내야 될 것 같아요. 분위기가 끝내야 될 것 같아요. 이제 카페인이 떨어지셔서 다들 신내림을 준비하고 졸음신이 자, 미디어의 홍수 속에서 네, 아까 팩트 체크란 말이 나왔잖아요. 근데 팩트 체크 사실 관계를 확인하는 건데 저는 팩트 체크 주제를 주고 아이들이 찾는 것도 중요하지만 아이들이 직접 주제를 잡는 게 좀 중요하다고 생각을 해요. 제가 팩트체크 주제 중에 최근에 가장 재밌었던 건 어느 여고생이 조사한 주제인데 수면 양말은 정말 수면에 도움이 되는가를 팩트체크를 했습니다. 그래서 수면 양말 공장자님과 인터뷰를 하고 뇌과학자하고 인터뷰를 하면서 그거를 밝혀내는 과정을 보면서 야, 그렇지. 미디어의 내용을 그냥 아무 생각 없이 무비판적으로 받아들이는 게 아니라 찾아보는 거 정말 의미가 있다. 어떠세요? 그러니까 대회들이 있잖아요. 큰 주제 밑에서 작은 주제들이 나가는데 이거 어떠세요? 무선 이어폰의 노이즈 캔슬링 기능은 청력에 나쁜 영향을 미칠까를 중학생들이 검증해 보는 겁니다. 별로 안 좋아하시는군요. 자, 유튜브에 잠이 오는 델타파 영상 정말 효과가 있다? 이걸 한번 애들이 검증해 보는 거죠. 어떠신가요? 근데 더 중요한 건 검증의 과정이자 방법이잖아요. 근데 애들은 무조건 구글로만 검색합니다. 구글링을 하지만 인터넷에 찾는 거 당연하지만 부탁을 하는 건 중학생들한테 제발 그냥 블로그에 있는 거 가져오지 말라고 얘기를 합니다. 즉 믿을 수 있는 사이트가 뭔지를 여기 계신 교육자분들이 교육을 해주셔야 돼요. 예를 들어 국가유관기구 믿을만 합니까? 네, 이 통계청 사이트 가면요 디자인이 정말 안 좋습니다. 정말 딱딱하고 별로지만 그런데 내용은 최고예요. 어떠세요? 이런 것들, 그러니까 믿을 수 있는 공신력 있는 사이트에서 아이들이 한 번 더 찾아보고 다른 곳에서 찾아보는 일명 심층 검색, 교차 검색을 시켜보는 겁니다. 어떠세요? 여기서 끝나는 게 아니라 저는 국어 교사라 그런데 책에서 꼭 찾게 합니다. 도서관가 찾게 하는데 놀랍게 전 교과서에서도 찾게 합니다. 어떠세요? 교과서. 애들이 교과서를 되게 무시하는데요. 교과서에 애들이 배워야 될 게 대부분 들어 있습니다. 아닌가요? 자, 그다음에 요거 정말 놀랍죠. 발언자를 만나보는 그 말을 한 생명체한테 직접 확인해 보는 거죠. 이 말 했어? 사실이야. 이걸 확인해 보고 놀랍게 네 번째는 전문가를 인터뷰하는 겁니다. 어떠세요? 전문가를 인터뷰하는 어떠신가요? 어떠신가요? 요런 과정들을 통해서 애들이 정보라는 거를 그냥 믿는 게 아니라 한번 확인하고 점검을 해야 되겠다. 제가 강의할 때마다 늘 쓰는 표현이 있는데요. 바로 생각 근육을 키워야겠다라는 것이죠. 그러니까 제가 어느 강의에서 이런 말을 했는데 정답을 주는 수업은 수업이 끝나면 끝나지만 질문을 주는 수업은 수업이 끝날 때 시작된다. 이런 말을 했거든요. 그 수업이란 자리에 미디어를 넣으시면 돼요. 그러니까 미디어에서 애들이 정답만 얻는 게 아니라 미디어에 대해 질문을 품어가게 만드는 거. 그게 바로 비판적 시민의 시작이다. 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 자, 그래서 이렇게 검증하는 거예요. 사실이 아닌 경우 절반의 사실, 사실. 이것도 있어요. 판단 유보입니다. 전 커피가 몸에 좋은지 안 좋은지 아직 판단 유보입니다. 아닌가요? 그리고 이런 과정이 필요한 게 되게 웃긴 게 저도 유튜브를 보면은 너무 혼란스러운 정보가 많아요. 예를 들어 운전하다가 유튜브를 딱 넘기면 갑자기 그래요. 겸손하게 살아라. 그럼 운전하면서 그렇지. 다음 화면 딱 넘기면 겸손하면 만만하게 본다. 이 누구 말을 믿어야지 고민될 때가 있어요. 딱 넘기면 커피는 아침에 마시면 좋다. 그래서 마시면서 그렇지. 또 넘기면 아침에 많이 마시면 몸에 안 좋다. 그럼 혼란스러울 때가 있습니다. 지식과 정보에 대한 팩트가 필요하다. 이렇게 보시면 되고요.
이 수업은 이제 나중에 오후에 제가 뉴스로 링크해 드릴 건데 제가 수업한 걸 뉴스에서 찍어 갔는데 아이들이 뉴스를 하나 골라요. 그럼 이런 상자에 이 질문 하나씩 오려서 종이에 넣어줘요. 이해되시죠? 근데 상자가 2개입니다. 몇 개? 좋은 분들이세요. 자, 첫 번째 상자에는 이렇게 내용을 확인하는 질문이 나와요. 뉴스를 작성한 사람은 누구고 제목은 뭐고 이런 거요. 기본 질문. 근데 이 2번째 상자가 딱 나가면 이제 비판적 질문이 나와요. 취재원은 믿을 만한가? 한쪽의 입장만 제시한 이런 질문이 나옵니다. 어떠세요? 그럼 애들이 어떤 뉴스를 고르든 첫 번째 상자에서 막 질문을 꺼내면서 이거 답변 잘합니다. 다 있거든요. 근데 여기로 가면 이제 아시겠지만 교실에는 성적이 우수한 학생과 우수운 학생이 함께 있잖아요. 통역을 어떻게 하실런지. 아무튼 자, 근데 보면 이쪽으로 가면 이제 애들이 생각이 뜨거워지는 걸 경험합니다. 제가 놀란 건 중학교 1학년이 14살인데 14살짜리가 선생님 이 기사 이상해요. 그래서 왜 그랬더니 이쪽 찬성만 있고 반대쪽 내용이 없어요. 어떠세요? 어떤 제자는 선생님 여기 한 목격자에 따르면이라고 돼 있는데 중학생 표현 그대로 할게요. 기자 지가 목격자일 수 있잖아요. 이렇게 얘기하는 경우도 있어요. 진짜. 그러니까 이 질문을 통해서 내용이 얼마나 논리적이고 타당한가를 애들이 골라보는 거죠. 이걸 응용해 봤거든요. 처음에 뉴스를 넣고 해보라고 했잖아요. 나중에 노래 가사를 넣고 또는 어떤 영상을 넣고 여기 뉴스란 말만 빼고 한번 찾아보라고 하면 이게 머리에 생각의 체가 만들어집니다. 생각해 보시면 좋을 것 같고요. 자, 저는 안 끝냈는데 끝내지고 있고. 자, 그다음에 애들이 창작을 하잖아요. 그죠? 미디어 생산, 저 위에 빨간색이 중요한 건데요. 자, 우리만의 시선이 감사합니다. 네, 이제 잘 맞아요. 호흡이 끝날 때가 되니까. 자, 저희 학교 3학년이 만든 미디어인데 이건 우리 그 써너분들 이해하실 수 있을 만한 영상인데 잠깐 보시죠. 중학교 3학년이 스마트폰으로 만든 겁니다. 2학년 아이가. 네, 지금 3학년 된 아이예요. 네, 음악이 나오는데 그냥 안 나온다고 생각해 주시고 봐주세요. 네. 그렇지만은 않습니다. 세상에는 다양한 평화가 존재합니다. 어떠신가요? 평화는 전 세계를 아우르는 여정입니다. 반응이 없으신데 잘한 거예요. 여러분들은 모두의 평화를 위해 노력했던 마틴 루터 킹을 아시나요? 비폭력을 주장한 마틴 루터 킹은 오늘날 모든 사람들에게 존경받는 인물이고 흑인 인권 운동의 영원한 아이콘으로 받아들여지고 있습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 우리는 어떤 어려움이든 이겨낼 수 있는 믿음과 희망을 가져야 한다. 평화적인 방법으로 문제를 해결할 수 있는 것은 없습니다. 어떠신가요? 네. 그 저희 학교 학생이 만든 걸 참 박수가 안 맞아요. 자, 다시 말씀드리면 애들이 만든 영상을 거기서 끝내는 게 아니라 공유가 중요합니다. 뭐라고요? 공유. 그래서 이거를 제 경희대 안에 있는 학교에 있는데 저희 경희대학교 법인에서 무슨 영상 공모전에 냈다가 얘가 1등을 합니다. 네. 그래서 상금을 많이 받고요. 입을 딱 씻었어요. 다시 돌아와서 자, 아무튼 다시 가볼까요? 자, 그다음 미디어에서 차별을 줄이면 요건 제가 직접 한 수업인데 놀랍게 영국과 함께 연합해서 수업을 했습니다. 뭐냐면은 이 미디어 속에 차별 혐오 표현이 진짜 많습니다. 동의하십니까? 여기 보면 여기 차마 말로 하지 못할 만한 말들이 되게 많아요. 그렇죠? 그래서 이런 언어 애들이 미디어 속에 만나면 자주 노출되다 보니까 이게 차별 혐오 언어인지도 모르는 경우 되게 많습니다. 아닌가요? 제가 아이들 데리고 어디 패스트푸드점에 갔더니 선생님 맛있는 게 너무 많아요. 나 선택 장애가 있어. 장애인 비하거든요. 나도 모르게 쓰는 게 되게 많은데 애들 말이 실제 SNS에 혐오 차별 표현이 되게 많다는 거예요. 근데 이거를 그냥 당연하게 여기면 안 되겠죠. 그죠? 그래서 이거를 갖고 문제를 느끼고 해결하는 수업을 해봤고요. 어떻게 했냐면 영국의 캠브리지의 김미경 박사, 지금은 교수님인데 이분하고 제가 좀 연결이 돼서 영국에서 하는 차별 혐오에 대한 강의를 줌으로 모든 애들이 같이 수업을 했습니다. 그러니까 먼저 기본적으로 우리 미디어 속의 차별 혐오 언어를 찾아서 문제를 느끼는 걸 해봤고 해외까지 어떻게 되는지 본 겁니다. 어떠세요? 그 직접 영국에 계신 이 김미경 교수님하고 같이 줌으로 연결을 해서 애들이 야 이게 우리나라만의 문제가 아니라 미디어 속에 일어나는 아주 보편적인 일이 되었구나. 어떠세요? 이 수업을 했던 애들이 굉장히 놀라더라고요. 그렇죠? 그래서 우리는 어떻게 할 것인가를 해보고 이렇게 실천할 걸 이렇게 해봤습니다. 자, 저 오른쪽에 얼굴 잘 가렸죠, 그죠? 네, 다행이에요. 그 손에 있는 건 뭐냐면 이따 여기 오신 분들께 하나씩 드릴 건데 이렇게 손목 팔찌로 해서 마른 꽃이다, 바르고 예쁘게 꽃 피워요. 이런 거를 제가 만들었어요. 할 일이 없어서 파는 곳이 없어요. 이따 오신 분은 이따 하나씩 받아가십시오. 이렇게 손목에 찰 수 있는데 이렇게 실천으로 자 미디어 문제를 느끼고 해결을 해보고 행동 실천까지 가는 수업 어떠세요?
이런 수업도 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 자, 그 다음에 뭐 초상권, 저작권 다 아시겠지만, 자, 미디어 주권이, 네, 이제 여기 주권인 보통 권리와 책임이라는 말도 쓰는데 전 주권이라는 말도 참 좋다고 생각해요. 미디어 속에 내가 주인이 되는 권리를 위해서 타인의 권리도 보호해주고 나의 권리도 중요하다. 어떠신가요? 특히 제가 관심 있는 건 요겁니다. 인공지능이에요. 최근에 AI가 나오면서 미디어 생태계에 혼란함이 싹 텄습니다. 왜냐? 이게 진짜인지 아닌지 구별이 안 됩니다. 아닌가요? 증거를 보여드리면 이거 보세요. 여기 이게 제 사진입니다. 보이십니까? 이거를 넣어서 인공지능한테 딥페이크를 만들려고 했더니 잘 만든다, 못 만든다? 엄청 잘 만들어요. 보세요. 사진 한 장 넣었더니 is crucial for building a strong foundation in this subject. 전 이렇게 영어를 할 수 없어요. 그러니까 이렇게 딥페이크 같은 것들이 늘어날 수 있는데 이게 또 부정적인 것만은 아니라 다 아시겠지만 이게 또 긍정적으로 사용될 수 있습니다. 어떤 경우에요? 이런 경우에 또 가능한데요. 자, 나올 예정이에요. 이제 거의 끝날 때가 돼서. 네. 이거 많이 보셨죠? 독립운동가를 AI로 복원한다. 여기까지만 시간상. 자, 이렇게 인공지능이 생활 속에 들어온 만큼 아이들이 인공지능 윤리가 중요해졌어요. 그래서 뭘 만들었냐? 전 학습지 밑에 아이들이 AI를 썼을 때 이거에 표시를 하게 만들었습니다. 제가 만든 거고요. 제가 올 8월 달에 미국 구글 본사에 들어갔다 왔습니다. 네, 사이트 로그인한 게 아니라 직접 미국 갔다 왔다고요. 아셨죠? 거기 가서 이걸 좀 소개하고 왔는데 애들이 AI를 이용했으면 아래쪽에 내가 어떻게 이용했는지 표시하게 만드는 표식을 이미지도 제가 만들었어요. 할 일이 없어서. 그리고 각각의 이미지에 대한 설명을 만들었어요. 내가 그림을 의뢰했을 때 또는 텍스트를 생성했을 때 표시를 하게 하면서 내가 한 영역과 인공지능에 맡긴 영역을 좀 구분할 수 있게 이렇게 했더니 구글에 저를 초대했던 담당자도 굉장히 인상적이다라고 하고 대화가 끝났어요. 자, 인상적인 선에서 끝나면서 절 데리고 구글 본사에 가서 밥을 먹이셨습니다. 메뉴가 한 40가지 무료로 먹을 수 있는 지금 그것만 더 주목하시네요. 자, 마지막으로 말씀드릴게요. 오늘 오신 분들이나 이 강의 오신 분들 우리가 미디어를 연구하는 이유는 생각보다 단순하다고 할 수 있어요. 아이들이 하루 종일 미디어 속에 살아가는데 얘들이 그냥 아무 생각 없이 그냥 즐기는 선에서 미디어를 갖고 노는 게 아니라 미디어에 대한 생각 근육을 갖고 좀 미디어의 시민이 되게 만들기 위한 거 아니겠습니까? 그런 의미에서 오늘 우리가 왜 하느냐 바로 이거죠. 미국의 교육학자인 하그리브스가 했던 말인데요. 이 시대의 교육자들은 자신이 배우지 않았던 방식으로 가르치는 방법을 배워야 한다. 바로 이것 때문에 지금 여기에 모였고 또 유튜브로 보고 계신 거라고 생각합니다. 그러면서 또 벨지움에 또 우리 교육을 함께 나누는 것이죠. 그런 의미에서 우리가 아이들을 위해서 지금 나의 인생의 소중한 부분을 투자하고 있다. 이렇게 생각하시면 좋겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 제가 말씀드릴게요. 아까 그 우리 선생님이 도구를 위한 도구를 쓰지 말라는 이야기를 아까 발표를 하셨는데 이제 미디어 강사님으로서 아무래도 도구를 좀 많이 연습을 하고 수업에 들어가는 것이 효율적인 측면이 있다. 도구를 써야만 강사님의 역량이 좋아질 수도 있고 또 아이들한테 효과적일 수 있다. 이에 대해서 좀 더 아까 도구를 위한 도구를 쓰지 말라는 얘기에 대해서 덧붙임 설명이나 자세한 내용을 얘기해 달라 이런 취지신 거죠? 네. 감사합니다. 네. Good question. 네, 좋은 질문 해주셨습니다. 툴을 사용하실 사용하실 수가 있겠죠, 당연히. 여러 여러 모델 연구를 해봤어요. ASMR 모델을 연구를 해봤습니다. 어떤 툴을 언제 사용할지를 생각하고 사용하셔야만 코스에 더 가치가 되는 거예요. 예를 들어서 아이들이 어떤 장소를 찾아봐야 된다라고 할 때 온라인으로 당연히 사용을 해야 되겠죠. 또는 책을 사용하실 수도 있겠고요. 그럴 때는 인터넷을 사용할 수가 있는 거죠. 그러니까 니즈와 상황에 따라서 사용하시는 거예요. 만약에 어떤 아이들이 또 여러 프레젠테이션을 해야 된다라고 한다면 그때는 온라인 툴을 사용할 수가 있겠죠. 구글 얼스라던가 그런 뭔가 장소를 통해서 프레젠테이션을 만들 때. 그러니까 우리가 이 툴을 왜 쓰는지를 알아야 될 것 같아요. Why를 먼저 이해를 해야 되는 것이죠. 그래서 툴을 이용할 때는 먼저 선생님들이
어떻게 내가 하는 이 과제에 가치를 부여할까라고 생각하면서 도구를 쓰시면 되겠습니다. 뭐 구글 드라이브를 이용해서 같은 다큐멘트를 같이 작업할 수 있도록 한다든지 그런 필요한 상황에서는 그렇게 할 수가 있는 거죠. 그렇게 같이 이용을 하게 되면 서로 뭐 문서를 공유할 수가 있기 때문에 그 상황에 따라서 그렇게 다양한 툴을 이용하시면 될 것 같고요. 그리고 어떻게 사용을 해야 될까를 생각을 해보면 다시 한번 말씀드리지만 과제에 따라서 사용하시면 될 것 같아요. 학생들이 이런 상황에 따라서 과제를 사용할 수 있도록 과제에 따라서 도구를 사용할 수 있도록 하는 것이고요. 그리고 다른 아이들이 그 과제에 대해서 보고 싶지 않을 수가 있잖아요. 그러니까 그럴 때 또 여러 온라인 툴을 사용하시면 되겠습니다. 다른 학생들의 답도 서로 보지 않게 하거나 그러니까 이 상황에 따라서 어떻게 하실지를 조절하셔야 되겠습니다. 왜냐하면 벨기에에서는 선생님들이 너무 많은 툴을 갑자기 사용하실 때가 있어요. 왜냐하면 도구를 내가 사용해야만 된다라고 생각하시는 선생님이 있어요. 도구를 사용해야 아이들이 더 잘 참여할 것이다라고 생각하는데요. 사실 그렇지만은 않습니다. 네, 잘 이해되셨으면 좋겠네요. 감사합니다. 네, 다 들으셨겠지만 그 중요한 건 아까 또 우리 선원님이 발표하실 때 목표에 맞게 이게 필요한가 아닌가에 대한 정확한 판단과 중요한 것은 수업 설계 이런 측면으로는 보셔야 될 것 같습니다. 그리고 아까 지금 걱정하신 건 요즘 아무래도 디지털 소스들이 많으니까 이걸 좀 많이 써봐야 되겠다라든가 디지털도가 재미있기 때문에 재미를 위한 수업을 하는 걸 경계한다. 이제 그런 취지로서 아까 그래서 그런 표현을 좀 사용하셨고요. 또 이따가 오후에 이제 도구라든가 직접 가져오신 이런 학습 자료가 있습니다. 이런 것도 좀 쓰는 법을 얘기하시면서 학습 목표에 맞게 설계한 수업을 해야 된다. 이 메시지를 한번 경험해 봤으면 좋겠다는 취지로 이해하시면 되겠습니다. 네, 잘 정리했나요? 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 강의 너무 인상 깊게 잘 들었습니다. 감사드립니다. 실제 한국에서 소속 좀 네, 한국언론진흥재단 미디어 강사 은효경입니다. 반갑습니다. 네. 한국에서는 실제로 교육에서 쓰지 않더라도 챗GPT나 제미나이 이런 생성형 AI를 학생들이 개인적으로 접하고 사용하는 경우가 꽤 있습니다. 벨기에에서 학생들은 이 생성형 AI 어느 정도 접하고 있고 혹시 교육 현장에서는 이것들에 대해서 어떻게 다루고 있는지 그런 부분이 좀 궁금합니다. 네, 질문 감사합니다. 벨기에에서는요, 학생들도 이제 챗GPT 같은 거 제미나이 쓰고 있고요. 그리고 선생님들은 어떤 선생님들은 도입을 하시고 교실에서 쓰시기도 하고요. 이걸 좀 걱정하시는 분들도 계십니다. 왜냐하면 이걸 도입을 하게 되면 우리 일상에 도입을 하게 되면은 항상 쓰고 있는 거기 때문에 학생들이 제대로 된 방식으로 쓰는 게 중요하기 때문에 교실에 도입하는 게 좋다라고 보시는 분들도 있고요. 이걸 어떻게 스스로 이제 자기 반성을 할 수 있게 가르치는 게 중요하다고 생각해서 연습을 챗GPT 제미나이로 하시는 분들도 있어요. 하지만 어떤 분들은 이걸 걱정하시는 분들도 계세요. 왜냐하면 이분들은 어떤 학생들이 치팅을 한다. 예를 들어서 연습을 하는 대신 치팅을 한다. 그렇기 때문에 그래서 챗GPT와 같은 것들을 교실에 쓰지 못하게 하시는 분들도 계시고요. 저희 기관에서는 쓰는 게 그렇게 허용하고 비판적 사고를 할 수 있게 하는 게 중요하다고 생각을 하고요. 저희가 이 부분과 관련해서 자료를 만들어서 이제 다음 발표 때 말씀을 드릴 건데요. 이런 연습을 통해서 챗GPT를 교실에서 어떻게 활용할 수 있는지를 가르쳐드리고 있습니다. 북 프레젠테이션의 경우에 챗GPT를 활용해서 이 책의 내용을 설명을 받고 그리고 본인이 자기 고찰, 자기 반성을 할 수 있게끔 해서 지금 책에서 읽은 내용이 옳은 내용인지 옳지 않은 내용인지를 판단할 수 있게 하는 내용이고요. 그리고 또 어떤 인물의 역사와 관련해서 이것이 정확한 것인지 아닌지를 다양한 소스에서 비교할 수 있게끔 하는 식으로 챗GPT 등 생성형 GPT를 쓰고 있습니다. 답이 되었는지 모르겠네요. 감사합니다. 네, 이렇게 발표하시면 박수라도 이렇게 한 번씩 좀 더 저희의 뜨거운 단합도를 좀 부탁드리면서 네, 또 질문 있으신 분 손을 드시면 네, 여기 마이크 좀 네, 천천히 빨리 오세요. 네. 네.
감사합니다. 네. 소속부터 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 저는 중앙선거관리위원회에서 온 김시현이라고 합니다. 네, I'm an officer from National Election Committee. 일단 발표 저도 잘 들었고요. 개인적으로 벨기에는 민주주의가 발전된 나라라고 알고 있습니다. 그리고 특히 작년에는 의무 투표제를 폐지한 것으로 알고 있는데 그 전까지는 투표율이 그래서 굉장히 높았던 나라로 알고 있는데요. 그래서 제 생각에는 저는 벨기에 초콜릿은 좋아하지만 한 번도 가본 적이 없지만 사회적으로 벨기에는 민주주의나 선거 또 투표에 관한 관심이 많을 것으로 생각이 됩니다. 그래서 제가 궁금한 것은 교실 상황에서 정치적인 주제를 다루시기도 하시는지, 그리고 특히 미디어 리터러시를 활용해서 이런 정치적인 주제에 대해서 토론하고 비판적으로 접근하는 교육을 해보신 사례가 있는지 궁금하고요. 특히 미디어 리터러시 교육을 하면서 뉴스를 활용하게 되는 경우가 많은데 그럴 때 이런 찬반이 분명한 정치적 주제에 대해서 교실 상황에서 어떻게 처리하시는지 궁금합니다. Thank you for the question. 네, It's 질문 a 감사하고요. large, big question. It's very 되게 important. 큰 질문인 것 같고 But 중요한 yes, 질문인 것 같아요. we are allowed, or teachers in Belgium, 벨기에 teach about politics and 선생님들은 democracy as 정치와 well. 민주주의에 대해서도 So, 가르치시고요. even though in primary school they learn about government 초등학교에서는 and 정부에 대해서 king, 배우고요. the 그리고 different kind of parties in 국왕과 Belgium 그리고 and who 정당들에 stands 대해서 for what. 배우고요. So 누가 they 어떤 learn 의미를 a lot, 가지는지에 대해서 everything 배우고요. about politics, and our 그리고 democracy in 정치와 Belgium and also 민주주의에 Europe 대해서 is 배우고 그리고 built and exists. So they 유럽이 teach 어떻게 about different 만들어지고 kind of political 구축이 topics as well. 되었는지에 And the 대해서 students 다양한 also 이제 know 정치적인 how 주제를 everything 다루게 works in 되는데요. Belgium. 그래서 And they 학생들이 also 이제 have questions 벨기에에서 about 어떤 what's going 그런 on in our country as 구조들이 well. So they 있는지 have 그리고 questions. 다른 Wanna 구조에서 tell me more 정치적인 about 구조는 what's going 어떤지에 on. 대해서 배우게 되고 그리고 Why 현황에 Socrates 대해서도 said 선생님들로부터 배우게 something like 됩니다. this, 누가 or 어떤 사람이 왜 이런 얘기를 something like 하는지에 that. 대해서 배우고 있고요. So they want to have a discussion with the 그래서 teacher as well. Different kind of 선생님들과 political topics. 다양한 그 정치적인 But 토픽에 for 대해서 some 이야기를 it's 나누게 되는데요. difficult 어떤 to 때는 선생님들께서 to say something about their own opinion. 자기 의견을 So 얘기하기가 어려운 because it's 경우들이 very 있어요. difficult 왜냐하면 to 선생님들이 he stays neutral on 정치적으로는 political 중립을 topics. So 유지를 when he 하는 can 것이 굉장히 discuss 중요하기 every 때문에 political topic in 모든 the 정치적인 classroom, it's 토픽을 very important for 교실에서 the 이야기를 할 teacher that 수는 he stays 없지만 neutral as well. 선생님이 And 중립을 유지하는 게 sometimes 굉장히 students also 중요해요. ask the 학생들이 teacher, 때로는 what is your own 선생님이 opinion about this kind of topic? 선생님의 의견을 And then 그 the 특정 teacher 주제에 says, 대해서 this is my 물어보는 경우도 opinion, 있거든요. and I 그래서 know 선생님이 it's okay that you have 이건 내 different kind of 의견이고 opinions. Let's 넌 다른 discuss 의견을 what's 가져도 going on. 된다. 그래서 Because 현황에 that's 대해서 kind of 너의 opinions, 의견에 so 대해서 너의 다른 they 의견에 discuss 대해서 이야기를 together. 해보자라고 So it 해가지고 depends 교실 also on 안에서 the 토의를 teacher 하기도 if 하고요. he's 그래서 he or she's 선생님이 comfortable about his own opinion 이 about 자기 얘기를 politics. 하는 거가 And 이제 sometimes teachers 마음이 as well 조금 go into 편안하신 politics. 상태라면 So it's 또 also 교사의 정치 참여가 보장이 from the 벨기에선 local 되고 있기 government as well. So 때문에 there are 또 some teachers that 지자체도 are in politics. So 교사들이 students 이제 know 정치에 that 참여하는 some 경우들이 teacher is from that kind 있어서 of party as well. 그래서 So 이제 they get 선생님이 어떤 discussed in 정당에 the 가입되어 class. 있는 거를 아는 경우들도 있어요. 그래서 이런 얘기들을 Yeah, 교실에서 if 하는 students 경우들도 want to 있고요. reflect on those kind of 그래서 topics, 학생들이 so 이런 정치적인 토픽에 something 대해서 more 생각을 sometimes 해보고 difficult to discuss. 해보는 경우도 있지만 And also, 때로는 토의가 어려운 경우들도 있습니다. there are so many parties in Belgium with different kind 벨기에에 of 다양한 정당들이 beliefs and 존재하고 그리고 ideologies as well. 다양한 이데올로기를 표방을 하고 So 있는데요. sometimes the discussion can be 그래서 very 때로는 이런 종류의 heated. 논의가 I don't know 굉장히 its 열띤 correct English. 논의가 So 이루어지는 it is 경우도 sometimes 있습니다. difficult 그래서 to have different kind 선생님들께서 of opinions in the classroom. 교실에서 다양한 To 의견을 hear 수용하는 everybody, 게 and 그리고 it's not 모두의 too 의견을 듣는 것이 어려운 경우들도 있습니다. difficult to handle sometimes. 그래서 핸들링하기가 어려운 경우들도 있어요. And I will show you 이런 something in the 답을 afternoon as 드리면 well on 되는지 some 모르겠는데요. 충분한 답이 되었는지 points 모르겠는데요. 제가 in the 오후 class we have 세션에서 kind of material. 이런 얘기들을 하도록 We 하겠습니다. have like 정치적인 from 논의와 8 관련해서 to 저희가 7 다양한 자료들을 보유를 하고 있고 politics in Belgium, 오후에 European 보여드리도록 politics, and also 하겠습니다. about persuasion in 이유와 time of 벨기에 그 정치적인 politicians 부분에 대한 convincing with their beliefs and 교육 stuff like that. So 그리고 material of 정치 fun, and I will 정당들이 show it 각자 in 어떤 the 믿음들을 가지고 afternoon as 있는지에 well. 대해서 저희가 어떻게 가르치는지에 대해서 오후에 말씀드리도록 하겠습니다. 이럴 때 약간 박수를 한 번씩 부탁드린다는 말씀을 98번만 하면 100번인데요. 네. 일단 근데 질문자의 의도께서는 선관위에서 오셨으니까 아무래도 교사의 정치적 견해를 피력하는 즉 표현하는 문제가 궁금하셨던 거고 수업 중에서 이런 정치적 이슈나 아젠다에 대해서 어느 정도까지 다룰 수 있냐 그 재량권을 질문하신 거죠. 네.
조심스럽게 네. 생각하는데 민주제가 저희보다 조금 더 다양한 정당들이 있는 그런 벨기에에서는 혹시 그런 거에 이제 허들이 높지는 않을까 이런 것들이 궁금했습니다. 아, 네. 문화. 뭐 정당의 수도 중요하겠지만 교사의 정치적 기본권의 문제도 되는 것이라서 오후에 한 번 더 안 가실 거죠? 네. 이따가 혹시 끝까지 계시면 벨기에 초콜릿을 하나 얻어 먹을 수 있을지 모르니까. 네. 네, 감사합니다. 네. 박수 한번 부탁드리고요. 네. 네. 이 통역을 어떻게 하실지 너무 궁금한데요. 다음 질문 있으신 분 부탁드리겠습니다. 오늘 벨기에의 벨지움의 미디어 리터러시 교육을 경험할 수 있는 사례가 많지 않기 때문에 다양한 질문을 해주시는 것도 좋겠습니다. 네. 네, 네, 여기. 네. 안녕하세요. 한국언론진흥재단 강사 이수영이라고 합니다. 어떤 자료를 보니까 저희 같은 경우는 이제 디지털 뉴스를 주로 이제 포털 사이트를 통해서 많이 접근을 하는데 벨기에 같은 경우에는 그 개별 사이트로 이렇게 접근을 많이 한다고 지금 자료 조사에서 접할 수 있거든요. 혹시 그렇게 되는 어떤 배경이 있을지 교육적인 어떤 접근이 있었는지 그런 것들이 좀 궁금합니다. What is porter or it's for finding the way here in yeah. It's in Belgium. Okay, okay. Thank you for the question. 네, 질문 감사드립니다. First time I came here, 제가 처음에 왔을 때 I was looking for the way to find something online on 온라인에서 또 구글 맵을 찾으려고 했는데요. 왜냐면 구글 맵이 잘 안 되더라고요. 그래서 이거 제가 여기에서 서울에서 길 잃어버리면 어떡하지라고 생각했어요. 그런데 여기 왔던 제 친구가 네이버를 다운받거나 아니면 한국 거를 다운받아야 된다라고 해서 무슨 말씀하시는지 알 것 같아요. 네, 뉴스 채널을 벨기에에서는 여러 가지 채널이 있습니다. 뭐 뉴스 기사라던가 아니면 뭐 텔레비전이나 라디오를 통해서 뉴스를 접하게 되고요. 그리고 PRT라는 퍼블릭 브로드캐스트가 있어요. 그래서 이 뉴스 채널이 있고 또 뉴스라고 또 젊은 세대를 위한 뉴스가 있고요. 그리고 또 인스타그램을 통해서 뉴스를 많이 접하는 것으로 알고 있습니다. 젊은 세대들이요. 그리고 틱톡에서도 뉴스를 통해서 보고 있고요. 젊은 층들이 그렇게 뉴스를 접하고 있습니다. 그리고 또 10살에서 한 12살 정도 되는 친구들이 보는 뉴스들도 있습니다. 틱톡을 통해서 많이 청소년 뉴스를 많이 접하더라고요. 그래서 세상 돌아가는 소식을 그런 식으로 많이 접하고 있고요. 그리고 또 저널리스트들도 아이들에 대한 그런 질문을 많이 받습니다. 그리고 또 아이들이 이런 저널리스트들한테 벨기에 아이들이 많이 좀 DM을 보내거든요. 그래서 직접적으로 질문도 보내고 질문이 많이 온다고 해요. 그래서 또 그것을 답변을 하기도 하고 많은 질문이 들어온다고 하면 그것을 이용해서 기사를 쓰기도 합니다. 그래서 아이들이 일상생활에 필요한 것, 또 질문하는 것을 같이 기사로 쓰는 경우가 많습니다. 그래서 공공 쪽의 프레스에서는 그렇게 하고요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 BRT, 뉴스는 이런 식으로 공공에 대한 뉴스를 다루고 있고요. 그리고 예를 들어서 저희가 다양한 뉴스 또 신문이 있는데 좋은 것들 또 유명한 그런 신문사들도 있고요. 하나 잘 인기가 있는 H&M이라는 것이 있습니다. 이 신문사는 온라인도 있고요. 틱톡 채널도 있어서 아이들이 틱톡을 통해서 뉴스를 보도록 하고 있고 아이들 사이에서도 아주 틱톡으로 인기가 많습니다. 그리고 라디오 뉴스도 있고 TV도 있고 그렇게 채널 이용하고 있습니다. 그리고 각각의 뉴스 미디어는 온라인 채널을 이용하고 있고 인스타라든지 페이스북을 사용을 하고 있습니다. 한 가지 또 말씀드릴 게 있었는데 네, 좋은 질문이신데요. 제가 어떻게 답변을 드리는 게 좋을까요? 이게 저희 교육에 어떻게 영향을 미치냐고 말씀하셨는데요. 한국에 하나의 포털만 있나요? 그렇진 않죠.
different kind of 여러 가지가 있죠. so in Belgium, how does it affect 벨기에 같은 경우는 people follow different 사람들이 different 각각 kind of 다른 뉴스 미디어를 different 팔로우를 news 합니다. within 그래서 seeing people. 각각의 다른 의견을 가지고 있는 미디어를 팔로우하는데 굉장히 어려운 질문이네요. 이거 어떻게 답변을 드려야 될지 모르겠어요. 좀 생각을 하고 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요. 괜찮으시다면요? 네, 감사합니다. 네. 참고로 어제 선호님은 네이버 지도를 이용해서 올리브영에 갔다 오셨습니다. 네. 올리브영. 자, 감사합니다. 일거수일투족을 알고 있네요. 자, 다음 질문 부탁드리겠습니다. 네. 마이크 좀, 네. 지금 이쪽인데요. 네. 네. 저쪽에. 마음대로 하려고 말씀해 봤습니다. 강용철 선생님께서 네. 저는 외모가 준수하지 않나 봅니다. 자꾸 아닙니다. 다른데 저쪽 먼저 네. 손을 드신 것 같아서 살려주세요. 네. 언론 네, 이럴 때 유튜브에 악플 달리거든요. 그러니까 넓은 마음으로 이해해 주시고. 네. 네. 언론재단 미디어 강사 남영희입니다. 제가 유럽에 머물렀을 때 각 다른 나라의 소식을 보려면 유로 방송을 봤었습니다. 혹시 유럽에서는 그 EU라는 그 블록에 어떤 여론의 어떤 그 편견이나 균형, 공정성 뭐 이런 것들을 관점에서 봤을 때 EU권의 학교에서는 유로 방송을 어느 정도로 보고 있는지 혹시 학교에서는 활용은 하는지 아니면 벨기에처럼 각 국가가 유로 방송인 그러니까 EU권의 공동 블록의 어떤 그 뭐라 그럴까 언론을 전체적인 어떤 언론을 이용하고자 할 때는 특별히 뭐 각 나라에서 구사하는 어떤 EU권의 유로 방송 이외에 무슨 채널이 있는지 그런 것도 궁금합니다. 즉 유로 방송이 EU권에 얼마나 공신력이 있는지 학교에서는 그것을 많이 참조하는지 그게 궁금합니다. Thank you for the question. 네, 질문 감사드립니다. 유로 뉴스 클래스룸에서의 유로 뉴스를 말씀하시는 걸까요? 아니면 벨기에 전체에서의 유로 뉴스의 그 영향을 말씀하시는 걸까요? 둘 다. Both? 예, 둘 다 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 벨기에 자체 내에서는 For every 그러면 Belgian, 유로 if they use euro news. 네네네. Okay. And the classroom. Okay. Thank you for the question. 네, 질문 감사드립니다. 굉장히 어려운 질문들이 나오고 있습니다. 네. No, every citizen in Belgium goes to the different kind of channels. 벨기에 시민은 각각의 다른 그 자신들이 원하는 뉴스 채널을 사용을 합니다. 그런데 모든 것을 다 저희가 팔로우를 할 수가 없겠죠. 하나하나 2개 정도 팔로우를 하고요. 그리고 또 더 심층적으로 알고 싶다, 또 유럽에서 알고 싶다라고 하면 유럽의 그러니까 벨기에에 있는 유럽 뉴스를 보지 유로 뉴스로 항상 가진 않아요. 저희가 유로 뉴스가 있다는 건 알지만 유로 뉴스에 그렇게 크게 뭐 의지하고 있는 것은 아니고요. 그리고 또 유럽 전체적인 뉴스가 있다라고 하면은 유로 뉴스를 활용할 수는 있습니다. 그것이 있다는 것은 아니까요. 그렇지만 대부분의 경우는 저희가 각각의 저희 벨기에에 있는 뉴스 채널을 이용을 해서 유럽에 있는 소식을 전하도록 뉴스를 보도록 하고 있고요. 그리고 저도 유로 뉴스에 가서 유럽의 뉴스를 보지 않습니다. 물론 제가 벨기에의 모든 사람을 대표하는 것은 아니지만 각각의 저희가 뉴스 웹사이트에 가서 정보를 봅니다. 감사합니다. 박수 한 번 딱 치셨네요. 좋습니다. 네. 지금 아까 제가 못 뵈서 한 번 더 질문할 수 있는 기회를 있다가 네. 그리고 지금 연락이 왔는데요. 그 수업 사례에 대한 것도 있기 때문에 또 오후에 우리가 교구를 쓸 예정인데 재단에서 제가 계속 진행만 해서 걱정하시나 봐요. 뭐 수업에 대한 중학교 수업에 대한 궁금증이라든가 또는 수업을 해봤다 어려움이 있다. 그래서 함께 답변해 주면 좋겠다고 말씀하시는데요. 질문이 없는 건 2가지겠죠. 아까 설명이 안 뵙겠거나 두 번째는 너보단 벨기에가 더 관심이 있어. 이렇게 보실 수가 있는 거라서 네, 봐주시면 될 것 같고요. 오후에는 일단 교구 활용을 하기 때문에 실제 좀 더 액션 플랜이라든가 이제 티치 앤 러닝 메서드나 어떤 스킬들이 많이 나올 거라고 생각은 합니다. 그래도 좀 더 궁금한 게 꼭 있다 그러시면
예, 벨기에도 좋고 아니면 제가 답변 드릴 수 있으면 같이 답변 드리겠습니다. 네, 혹시 네, 두 분이 동시에 드셨는데 네, 선생님 당황하셨는데 알아서 하세요. 네, 좋습니다. 안녕하세요. 저는 대구에서 온 언론진흥재단 늘봄 강사 이신옥입니다. 먼저 두 분 잘 들었고요. 질문에 기회 주셔서 감사드립니다. 한국 같은 경우는 중학교 3학년이 되면은 고등학교 배정 이런 게 끝이 나서 연말쯤 되면 학생들의 어떤 의욕이나 이런 게 많이 다운돼 있는 상태예요. 그래서 특강 같은 경우, 외부의 특강 같은 거를 의뢰를 하는 경우가 많고요. 근데 벨기에는 그런 부분을 어떻게 진행하는지, 그리고 그런 학생들을 대할 때 특강이 온다면 어떻게 효과적으로 학생들에게 교육적으로도 조금 효과를 볼 수 있게 하고 분위기도 즐겁게 학생들을 이끌게 할 수 있는지 그런 방법들이 있는지 궁금하고요. 우리 강용철 선생님께도 정말 현장에서 학생들을 적극적으로 참여할 수 있고 그러면서도 미디어 교육을 조금 더 긍정적으로 가지고 갈 수 있는 그런 강사 욕심까지 있잖아요. 그런 부분들 할 수 있는 작은 팁이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다. Thank you for the question. 네, 질문 감사합니다. I think sometimes it is a bit the same 제가 in Belgium. 생각하기에는 벨기에도 똑같은 것 같아요. 이제 그 학기말 되면 애들이 이제 힘이 빠지고 뭐 연중도 애들이 뭐 공부를 안 하려고 그러고 이제 뭐 학교 잘 안 올라 그러고 벨기에는 똑같은 것 같아요. 벨기에도요. But for some tips to 하지만 팁이라고 공유를 there are in Belgium a 드리자면 lot of organizations. 벨기에는 다양한 기관들이 있고 We also, I'm going to start over. 다시 말씀드릴게요. So in Belgium there are a lot of organizations 벨기에는 that give 다양한 workshops 기관들이 to the 있고 이 classroom. 기관들이 They go to 워크숍을 classrooms and 교실에서 they can 제공을 book 하고 있습니다. workshop where 또 an 교사들이 organization can come 워크숍을 to the 예약을 classroom 하면 on 기관이 different kind of 교실을 topics. 방문을 해서 For 다양한 토픽을 example, there 다루게 is 됩니다. an 예를 들어서 organization in Flanders that gives some workshops about 플란더스 polarization, 지역에서는 뭐 fake news and stuff like 양극화에다든지 that. 뭐 페이크뉴스에 Some 대한 워크숍을 organizations 진행하는 that 기관들이 있고요. 그리고 다른 give some 기관들은 workshops about media creation 미디어 and 생성, other things. So we have 만들기라든지 뭐 different 이런 kind of 부분에 organizations 대해서 that give different kind of 워크숍을 workshops 하는 about the 기관들이 topic 있습니다. of media 다양한 literacy. 미디어 And 리터러시 for 관련 teachers, it's 토픽들로 interesting 기관들이 that they 워크숍을 can book 진행을 an 하고요. external 그래서 organization that comes to their 교사들이 school because 예약을 they 하게 know 되면은 that the teach 워크숍을 about 와서 your 진행을 topic. 하게 되는 And they always 거예요. say 왜냐면 that 이런 the 부분들에 students 대해서 listen 선생님들이 better 가르쳐 to 줄 an 수가 external 없기 때문에 speaker 그리고 than for them. 학생들은 이제 And for 선생님 teachers, 말고 it's also 외부 강사 interesting 얘기를 to 더 잘 have the first 듣잖아요. insights from 그래서 another one and then go further on it on the next classes during the 첫 year. 번째 이제 토픽에 On 대한 that what 소개를 they 워크숍으로 saw 듣고 이런 주제들에 대해서 보다 during the 심화 workshop. 교육을 So 선생님들이 a lot of 진행하실 수 있는 teachers book 형태로 some 진행되기도 합니다. workshops 그래서 with external 교사분들께서는 speakers, and there 이런 is 외부 워크숍을 also 신청하시는 in 경우들도 Belgium 있고요. also a 그리고 lot 벨기에에서는 field trip. 어, They visit 그 some 현장학습을 많이 the 가요. VRT, the public 그래서 broadcasters. VRT라는 You can have a guided 국영방송에 tour over there as 가게 well and do 되면은 거기도 something. 가이드 And 투어를 also 받을 수가 있고 institutions, the 그리고 government, 기관 그리고 governments, and 정부 also be 기관 visitors in 의회에서도 Belgium. 현장학습을 And 할 it's 수가 also some 있어서요. workshops about 그리고 democracy 또 and critical thinking. So they have a 민주주의와 link over 비판적 there. 사고에 대한 So for us 워크숍을 받을 수도 참여할 to 수도 go on 있습니다. a field trip 그래서 and do something 교사분들께서 to 현장학습에 참여를 하실 수가 있고 학생들을 something 데리고 different in the 참여하실 수도 classroom. 있고 Also 교실과는 within 다른 MediaMes, 환경에서 we 수업을 have 진행하실 the 수가 media 있게 menu, 됩니다. where 그리고 teachers 저희가 can book 미디어 also 메뉴가 workshops 있어가지고 for in the 이를 classroom. 통해서 The 이제 교실 내 teachers 워크숍을 give 예약을 a 하실 kind of 수가 a 있어요. budget that 그래서 for 저희 those 기관에도 workshops. 이런 So the 워크숍을 it's first 관련한 come first 예산들이 serve. 있어가지고요. Actually, 선착순으로 teachers can 신청을 book a 받고 workshop with 있습니다. an 그래서 organization, and then the 교사분들께서 organization 예약을 goes 하시고 to 그리고 the school to 기관들이 give some 교실로 tips, 찾아가서 tricks. 팁들에 대해서 이제 And then we 교육하는 had a 이런 second 형식의 question as well 워크숍을 to 하기도 engage 하고요. more 그리고 두 번째 질문과 관련해서 학생들의 참여를 독려하는 부분과 관련해서요. 그리고 더 고품질의 미디어 관련 교육을 진행할 수 있는 팁에 대해서 물어보신 것 같은데요. 이것도 답하기가 어려운 질문인 것 같습니다. 딱 떨어지는 하나의 답을 드리기가 어려운 부분인 것 같아요. 제가 생각하기에는 제가 드릴 수 있는 팁 중에 하나는 호기심을 유지하시라는 것이고 그리고 그러니까 학생들의 매일의 미디어 생활이 어떻게 되고 있는지에 대해서 관심을 지속하시는 게 중요하다고 생각합니다. 미디어 리터러시를 가르치려면 이런 부분들에 대해서 이해하시는 게 중요하고요. 애들이 뭘 하고 있는지를 이해하시는 게 중요하고요. 전문가가 되실 필요는 없지만 아이들에 대해서 아이들의 미디어 생활에 대해서 관심을 유지를 하시고 애들이 뭘 하는지를 아시는 게 중요합니다.
but you have to be open to 그리고 what they are doing 동시에 online 그들이 and 미디어 온라인상에서 not 뭐라고 say they're 있는지에 stupid or 대해서 it's not good 아유 what 왜 they're doing, but 그러니 just 이제 open 이런 and 마음을 가지지 마시고 열린 마음으로 yeah, and be 얘네들이 뭐라고 engaged 있는지를 also to what 봐주시고요. you're doing. So 그리고 I think they should 하고 있는 continue 얘네들이 to 온라인에서 뭐라고 do 있는지에 better 대해서 같이 talk 참여하시는 게 중요하다고 about 생각합니다. media in terms 그래서 of 이를 통해서 미디어에 대한 이야기를 학생들과 좀 더 잘 할 수 있다고 생각합니다. 감사합니다. 네. 네. 청산 뉴스라고 통역해 주세요. 통역해 주시고요. 네. 이렇게 길었군요. 땡큐. 네, 네, 그다음에 그 아까 말씀하신 통역 들어가 주세요. 감사합니다. 아까 저한테 질문하셨는데요. 좀 전환기라고 하죠. 원래 진도가 다 끝나거나 평가가 끝나면 아이들이 느슨해지는 게 사실입니다. 그리고 선생님들도 진도를 다 나갔기 때문에 뭔가 좀 해주고 싶은 마음이 있거든요. 그런 상황에서 이제 강에 가시게 되잖아요. 아까 선아님은 외부 강사를 더 잘 듣는다고 하셨는데 그런 케이스도 있지만 아닌 경우도 좀 분명히 있다고 생각을 합니다. 그 근거는 매일매일 만나는 선생님 말도 잘 안 듣는데 갑자기 특강을 오신 분의 말씀을 와 신께서 오셨어요 이렇게 듣는 경우는 많지 않기 때문에 힘든 점이 많은데요. 조언을 좀 해드리자면 누가 뭐래도 선생님의 컨텐츠가 제일 중요하잖아 생각을 합니다. 외부 강사님이 오셔서 수업이 되게 재미있고 알차면 애들은 다른 행동을 하다가도 들을 수밖에 없어요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 분명히 여기 오신 한 분 한 분 나의 한 방이 다 있을 거라고 생각합니다. 그걸 공유하셔야 돼요. 그러니까 이게 판단을 잘 하셔야 될 게 내가 잘하는 수업을 나의 것으로 독점이라고 생각하지 마시고 지역 모임부터 하시고 또 강사님들의 모임을 계속 하셔야 돼요. 결국 수업은 품질 관리가 되지 않으면 어느 순간 도태될 가능성이 있어요. 그래서 불편하게 들리시겠지만 지속적으로 네트워킹을 하셔야 된다는 말씀 첫 번째. 두 번째는 수업 스킬 중에 하나인데요. 일단은 컴퓨터도 많이 쓰시지만 몸이 움직이는 활동, 중학생들은 몸이 움직이는 활동 아니면 또래들과 이제 커뮤니케이션을 하는 활동들 또 그리고 한 분이 아니라 몇 회 나간다면 누적된 그런 프로젝트를 짜시는 것도 되게 좋아요. 그리고 간혹 선생님께서 잘하면 이렇게 야 마이쮸 아니 캔 사탕을 주실 수도 있잖아요. 사실 먹는 것은 단편적인 유발 효과는 있는데요. 몇 회에 걸쳐 끝까지 잘한 애들한테는 의미 있는 작은 기념품 같은 것도 애들한테 학습을 유지시키고 지속시키는 힘이 되지 않나 라는 생각을 합니다. 그리고 가수 장기하가 그랬는데 받아들이면 조언 아니면 잔소리라고 했거든요. 근데 저는 예를 들어 제가 여기 특강 강사님을 모셨을 때 이메일로 내가 5회분을 맡았으면 5차시에 걸쳐서 무엇을 할 것이고 애들은 이 수업을 듣기 전에 그리고 들은 후에 어떻게 달라질 것인지를 페이퍼로도 한번 보여주실 필요가 있다고 생각을 해요. 그럼 이분이 연구를 많이 하셨구나, 믿을만 하구나, 선생님에 대한 신뢰도는 더욱 높아질 거라고 생각을 합니다. 그럼 그게 되려면 선생님의 보이지 않는 시간을 많이 투자하시는 방법밖에 없다고 생각합니다. 이게 좀 위안이 될지 모르겠으나 제가 EBS에서 학생들이 117만 정도가 들었는데 117명이 아니에요. 그런데 저도 특강 나가면 안 듣는 애들 분명히 있습니다. 결국은 컨텐츠로 승부하는 겁니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 이제 거의 끝날 때가 돼가고 있는데 두 분이 동시에 손을 드셨으니까 이 당황스러움을 선생님 해결하세요. 네, 저도 강의 너무 잘 들었습니다. 저는 언론진흥재단 미디어 강사 한윤선이라고 하는데요. 최근 미디어를 대하는 뭐 부모뿐만 아니라 교사 또 저희 같은 미디어 강사도 그렇고 SNS나 이런 유튜브를 아이들이 보는 것이 언제쯤부터 보는 것이 좋으냐 이제 보호의 관점과 또 적극적으로 잘 유지해야 된다라는 그런 두 가지의 딜레마에 항상 빠지는데 유럽에서 얼마 전에 이제 미디어를 아이들이 15세 이하로 사용을 전면 중지해야 된다. 그렇게 하겠다라는 그 발표들이 이제 여러 나라에서 속속 나오고 있는데 벨기에도 그 동참하려는 움직임이 있다라고 지금 뉴스에서도 보이고 있거든요. 그래서 지금 같은 교육기관에 이런 참여하고 있는 분도 지금 강유철 선생님도 마찬가지시고 저희가 항상 그 두 가지 관점에서 이제 계속 우왕좌왕하고 있는 그런 일이다 보니 어떻게 이 과정을 잘 좀 적극적으로 돌파해 나가야 될지 또 필요하다면 그런 부분에 있어서 아까 저는 그 AI 6가지 그 체크하는 것도 정말
핵심적으로 봤거든요. 꼭 필요한 부분이기도 하고 그래서 그 부분에 대해서 두 분께서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금하기도 하고 좀 팁이라고 하긴 좀 그렇지만 저희가 앞으로 지향해야 될 부분은 또 무엇이라고 생각하시는지도 궁금합니다. 네, 질문 감사드립니다. 네, 벨기에에서도 이런 논의가 일어나고 있어요. 소셜 미디어를 특정 나이에 이상 되지 않으면 사용하지 못하게 해야 되는지에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있는데요. 많은 분들이 소셜 미디어를 아이들에게 사용하지 못하게 하도록 하는 것도 있는데요. 사실 소셜 미디어를 이렇게 사용하지 못하는 것 자체가 큰 답이 될 수는 없습니다. 왜냐하면 소셜 미디어를 이용해서 또 활용할 수 있는 것들도 있거든요. 그렇지만 또 우려가 있다는 것은 저도 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 선생님들과 부모님들 그리고 아이들이 같이 잘 사용할 수 있도록 가이드를 해주는 것이 선행이 돼야 된다라고 생각을 합니다. 일단 잘 활용할 수 있도록 도와줘야 되고 그것에 일단 집중이 돼야 되고 그리고 나서 이제 모든 문제가 해결이 되지 않기 때문에 그러니까 먼저 아이들이 어렸을 때부터 소셜 미디어가 무엇인지 그래서 어떻게 사용해야 되는지를 이미 많이 가르쳐야 됩니다. 왜냐하면 초등학교 저학년부터 어떻게 하면 소셜 미디어를 잘 사용할 수 있는가를 적합한 방법에 대해서 가르치기 시작하는 것이 더 중요합니다. 비판적으로 또 중요하게 가르치는 것이 중요하고요. 강 선생님께서 네. 조금 더 첨언해 주실 거라고 생각하는데요. 눌러보시면서 마이크를 넘기셨는데 선생님의 질문의 핵심을 보면 사실 보호주의적인 관점과 그다음에 좀 개방주의적인 관점에 대한 고민이라고 생각을 합니다. 그런데 우리가 보호라고 하면 야 나쁜 거 하지 마, 좀 줄여 이렇게 가는 거잖아요. 그런데 애들 입장에선 그게 왜 나빠요라는 궁금증이 사실 있어요. 그러니까 저는 사실은 예방 교육을 이른 나이에 적절하게 해야 되는데 100% 동감하면서 애들한테 보호주의적 관점을 적용할 때, 야, 엄마가 볼 때, 아빠가 볼 때, 선생님이 볼 때 위험해가 아니라 근거를 제시해 줄 필요가 있다고 생각해요. 예를 들어 게임도 사용 연령이 있고 웹툰도 사용 연령이 있거든요. 근데 애들 제대로 아는 애가 거의 없습니다. 오히려 보호주의적 관점이라면 두루뭉술하게 쓰지 마가 아니라 이런 것도 나이가 있어. 영화도 있고 게임도 있고 있어라는 현실적인 조언을 해주실 필요가 있어요. 공신력 있는 사람들이 제기한 이런 기준들이 있기 때문에 이런 점을 잘 알아둬야 돼. 이런 정도만으로 일단 굉장히 좋은 보호주의 관점이 설정이 된다고 생각을 해요. 그리고 SNS의 경우는 애들한테는 자유로운 소통의 영역이기 때문에 교수자가 뭐 해라 마라 쓰지 마 이런 걸 하기 힘든데 근데 이런 건 있어요. SNS로 벌어지는 문제 상황들이 있죠. 그 상황들에 대한 케이스 스터디는 되게 효과적이에요. 이런 케이스 때문에 이런 일이 있었다. 게임 머니 때문에 이런 게 있었다. SNS 악플로 학교 폭력이 벌어졌다. 이런 예방 교육을 최소한 해주면 애들은 전 이런 표현을 쓰는데 네, 즐기세요. 자, 마음의 선이라는 게 생깁니다. 마음의 선. 전 그 마음의 선이 바로 미디어 윤리의 선이라고 생각을 해요. 그거는 여기 계신 선생님이나 강사님들이 충분히 조언해 줄 수 있고 학습 방향으로 구상할 수 있다고 생각합니다. 이상입니다. 네. 감사합니다. 네. 네, 두 분이 동시에 드셨는데 두 분의 질문을 하고 이제 우리가 배고파요. 네, 도시락을 향해 일단 두 분께 먼저 우선권을 드리겠습니다. 선생님하고 선생님 이렇게 하시면 네, 되겠습니다. 감사합니다. 그 앞에 소셜미디어랑 연결될 것 같은데요. 저 스마트폰 사용 습관 형성을 위해서 벨기에에서 공동체나 교육기관에서 하고 있는 어떤 규칙이나 이런 노력이 있으면 좀 궁금합니다. Okay. I'm gonna show. Yeah, there are different kind of programs that 여러 social media 프로그램이 has. 있는데요. 사실 제가 이런 프로그램들을 저희가 선생님들께 제공을 하고 있습니다. 소셜 미디어를 잘 사용할 수 있도록 하는 것들인데요. 초등학교에서 컨텐츠나 게임을 이용해서 사용할 수 있는 그런 프로그램들이 있고요. 또 다양한 머티리얼을 사용을 해서 아이들이 다양한 토픽에 대해서 배우고 디지털 밸런스러시 무엇인지, 온라인에 들어간다는 것은 무엇인지, 온라인 프라이버시라는 것이 무엇인지 그런 것들을 또 가르쳐 주고요. 그리고 또 다양한
공영 방송이라든지 그런 소스를 이용을 하고요. 그리고 또 특정 토픽에 대한 비디오를 보여주면서 또 토론을 이끌어내면서 다양한 연계 질문을 하는 그런 프로그램들 가지고 있습니다. 그래서 이런 것들을 일주일 동안 진행을 하다가 또 아이들이 또 어떤 챌린지로 할 수 있도록 만들어서 또 승리하는 또 위너가 나오기도 하고 그런 식으로 해서 프로그램을 만듭니다. 그래서 초등학교 때부터 다양한 매뉴얼을 이용하고 있고요. 또 선생님들이 교실에서 사용할 수 있는 프로그램을 제공하고 있습니다. 그래서 초등학교부터 다양한 토픽에 대해서 다루고 또 소셜 미디어와 또 소셜 네트워크 사이트에 대해서도 배울 수도 있으면서 그것을 어떻게 사용해야 되는지 비판적인 시각을 가지고 사고할 수 있도록 가르쳐 주는 것이죠. 이런 것들은 선생님들이 교실에서 사용할 수 있는 다양한 매뉴얼이 있고 또 중등 교사를 위한 매뉴얼도 있습니다. 제가 이따가 오후에 보여드릴 텐데요. 다양한 뉴스와 또 뉴스 리터러시에 필요한 그런 자료들도 있고 또 여러 매뉴얼도 제가 오후에 보여드리도록 하겠습니다. 학생들에게 소셜 미디어를 잘 현명하게 사용할 수 있도록 하는 프로그램들을 이따 오후에 보여드리겠습니다. 네, one more, please. 네, 마지막 질문 한 번 더 부탁드리겠습니다. 네. 예, 안녕하세요. 저기 충북 강리중학교에서 온 교사입니다. 그 선생님들이 여기 중등 연수인데 선생님들이 질문을 많이 안 하시는 것 같아서 제가 마지막으로 대표 질문을 하고 마치겠습니다. 교육 목표에 미디어 윤리와 시민 의식 함량을 위한 교육 목표의 재설정 및 이를 효과적으로 측정할 수 있는 평가 방식이 중요할 것 같은데요. 그 벨기에에서는 학생들을 위해서 어떤 이 미디어 교육과 관련돼서 교육 목표라든가 그 평가 방식에 대해서 한번 설명해 주시고요. 그다음에 혹시 기억에 남는 미디어 교육에서 가장 인상적인 것이 있다면 어떤 사례를 하나 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Can you repeat the question? Sorry. 다시 한 번만 반복해 주시겠어요, 질문을요? Or in English, it's yeah. 다시 말씀드리도 될까요? 벨기에 학생들을 대상으로 미디어 교육을 하고 계시는데 그 교육 목표의 어떤 설정 및 이를 효과적으로 측정할 수 있는 평가 방식이 벨기에에서 따로 존재할 것 같은데요. 거기에 대한 어떤 평가 방식을 좀 말씀해 주시고 혹시 미디어 교육을 하시면서 인상 깊었던 어떤 사례가 있으시다면 그 중에서 한 가지만 사례를 제시해 주시면 감사하겠습니다. Thank you for the question. 네, 질문 감사합니다. Yeah, we have our framework where we have our 저희는 targets. 프레임워크와 그리고 목표를 가지고 있고 그래서 특정 연령에 이 정도는 도달해야 된다는 목표를 가지고 있습니다. 그래서 정부는 또 모든 학생들에 대해서 디지털 시티즌십과 관련해서 최소 교육 목표들이 있고요. 하지만 이제 그 교육 자체는 선생님이 자율적으로 진행을 할 수가 있기 때문에 교육 목표 설정과 관련해서 교사분들께서 참고하실 수 있는 가이드라인을 저희 기관에서 제공을 하고 있습니다. 그리고 전략적인 목표들이 다양하게 있어서 선생님 스스로 이제 도달하기 위한 목표를 삼을 수 있는 부분들에서 제공을 드리고 있고요. 평가는 어려워요. 저희는 구체적인 그 평가표를 가지고 있지 않고 그리고 제공하고 있지도 않고요. 그래서 미디어 리터러시 정도를 평가할 수 있는 툴은 없는데 저희 자료를 사용을 할 때 또 연구도 하고 그리고 임팩트 스터디도 하거든요. 그래서 이 교실에서의 저희 자료의 사용과 관련해서 임팩트 평가를 하고 있고 그리고 저희가 어떤 연구를 또한 하고 있냐면 어떤 스킬들이 이 교육 이후에 증가가 되었는지 개선이 되었는지 평가를 하는 부분도 보유를 하고 있습니다. 비판적 사고가 이 자료를 쓰고 나서 더 나아졌는지 등을 평가를 하는 거고요. 이런
부분들을 통해서 저희 자료가 효과가 있는지 그리고 스킬들이 개발이 됐는지를 평가를 하고 있는데요. 근데 구체적인 평가 툴이 있는 건 아니고요. 그리고 테스트를 하고 있는 것은 아닙니다. 그 자료에는 테스트가 조그맣게 들어있어가지고 외운 내용들을 알고 있는데 평가하는 내용 자체는 들어있어요. 뭐 개인정보 보호라든지 이런 토픽과 관련해서 이해하고 있는지를 평가하는 작은 부분 테스트가 들어있긴 하는데 본격적인 평가 툴이 미디어 리터러시 관련한 그 교사들의 평가 툴이 있는 건 아닙니다. 그래서 정부가 이런 부분들을 필요로 하고 있어서 그래서 학생들의 미디어 리터러시 수준을 평가하는 학생들의 미디어 리터러시 수준을 평가하는 툴은 굉장히 개발하기 어려운 부분이라고 볼 수가 있습니다. 저희가 이런 스킬과 관련해서는 다양한 시민들의 미디어 리터러시 스킬 수준을 평가하는 것과 관련해서는 다양한 연구가 진행이 되고 있고요. 그리고 저희 국민들이 어떤 미디어 리터러시 스킬을 가지고 있는지를 평가하는 연구들은 저희가 진행하고 있지만 본격적인 평가 툴 자체는 이미 존재하고 있는 툴 자체는 없다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 선생님께서 질문하신 게 두 가지였어요. 첫 번째 평가에 대한 것과 사례를 말씀하셨는데 일단 사례는 오후에 한번 소개가 될 것 같고요. 평가의 경우는 혹시 안 가시면 오후에 저도 좀 준비한 내용이 있어서 같이 말씀드리도록 하겠습니다. 어떻게 괜찮으셨습니까? 네, 우리 열심히 답변 주신 써런님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네. 그리고 사실 지금 보이지 않는 시간에 굉장히 많이 도와주신 우리 언론진흥재단 직원분들, 그다음에 통역분들 정말 최고라고 생각합니다. 박수 한번 부탁드리고요. 네.